میں غازی گفتگو اس جگہ تو لگیا کرن ساڈے آقا علیہ السلام دی زہری عمر مبارک جدو 40 سال ہوئی ہے، اللہ وحدہ لا شریک نے اعلان فرمایا کہ اے میرا محبوب مکے دے لوکاں نو جمع کرو، مکے دے قریشیاں نو جمع کرو، اپنے رشتہ داراں نو جمع کرو، میں رب دا امر آرڈر حکم وے کہ انہاں دے سامنے اپنی ختم نبوت دا اعلان فرما دیو۔ میرے آقا نے مکے دے لوکاں نو جمع کیتا، ادو ساڈے بادشاہ دی زہری عمر سی 40 سال۔ ساڈے آقا دی جڑی کل عمر ہے زہری وہ 63 سال بندی ہے۔ 12 ربیع الاول تو لے کے حضرت پاک بی بی آمنہ پاک انہاں دی گود تو لے کے ام المومنین حضرت بی بی عائشہ تو صدیقہ دا او حجرہ جتھے سرکار اج آرام فرما نے، اس حجرے تک اگر ساڈے نبی دی زہری عمر گڑیے تے اے بن دی ہے 63 سال۔ ہن ذرا تساں ارشاد فرماؤ کنی بن دی ہے؟ بولو ذرا۔ بندے کبوتراں دے کھڈیاں تے بول دین، کتیاں دے دنگل چ بول دین، رچھاں دے کتیاں دی لڑائی چ بول دین، ایسی زبان نو کٹ کے بندہ چولہے وچ نہ پاوے جڑی پیڑیاں محفلاں چ بولے تے اپنے نبی دی شان سن کے نہ بولے۔ میرا کام ہے ونڈ کرنا تے بال اگے بہ گئے، میں منت بڑی کیتی ہے، تساں ضد بڑی فرمائی ہے، میں ہن اے آکھاں گا بھی جی ونڈ کرن والے بندے بھی گھٹ نے تے ونڈ سمجھن والے بندے بھی گھٹ نے۔ اچھوراں نو بالاں نو انہاں گلاں دا پتہ نہیں لگدا، سیانے بندے میریاں گلاں دی ذرا ونڈ کریو۔ کہ زہری عمر بندی ہے 63 سال۔ ساڈے آقا دی حقیقی عمر کنی ہے، اصلی عمر کنی ہے؟ کہ دی معرفت اج تک کسے بندے نو بڑے تو بڑے علامات، بڑے تو بڑا مفتی تے بڑے تو بڑا شیخ الحدیث تے بڑے تو بڑا شیخ القرآن علم دی حد، علم دی انتہا بھی ہوئے، وہ بھی ارشاد فرماندن جی 63 سال بندی ہے۔ بی بی آمنہ دی گود تو لے کے تے امی عائشہ دے حجرے تک زہری عمر 63 سال ہے۔ لیکن جڑے روحانی بندے ہیں جویں حضرت بابا فرید پاک نے، بلے شاہ سرکار نے، لال شہباز قلندر نے، میاں محمد نے، میاں وارے شاہ نے، یہ جڑے روحانی بندے نا تے جنہاں دی اندر دی کوئی تار حسین دے نانے تک پہنچ دیئے، وہ فرماندے نے بھی جڑی حقیقی عمر ہے او دا کسے نو ککھ بھی پتہ نہیں۔ بھئی 63 سال بن دی ہے، وہ فرماندے نے جڑی 63 سال تسی گننے ہو، یہ تے حضرت آمنہ تو لے کے تے حضرت عائشہ تو صدیقہ دی حجرے تک، حضرت عائشہ تو صدیقہ دے حجرے تک مک جاندی ہے۔ لیکن جڑی بادشاہ دی حقیقی عمر ہے اتھوں شروع ہوندی ہے جدو کائنات وچ ککھ بھی نہیں سی، محمد ہے سی۔ اتھے انہوں میں 2-4 منٹہ لواں گا پھر اپنی جگہ تے پہنچ جاؤں گا۔ کائنات وچ کوئی شے نہیں سی، لیکن ساڈا عقیدہ تے ایمان نے جدو کائنات وچ کچھ نہیں سی، وہ اللہ سی، کائنات وچ ککھ بھی نہیں سی تے او اللہ سی۔ او آپ آندا بھی کائنات وچ کوئی شے نہیں سی تے میں اللہ سی تے یا اللہ تو ہے کی سی؟ ارشاد فرماندہ کن تو کنزن مخفین، میں ایک چھپیا ہویا خزانہ سی، میں اللہ سی تے کلا سی، زمین کوئی نہیں سی، اسمان کوئی نہیں سی، لو کوئی نہیں سی، قلم کوئی نہیں سی، بلندی کوئی نہیں سی، پستی کوئی نہیں سی، کائنات وچ ککھ بھی کوئی نہیں سی،
میں اللہ سی تے کلا سی تے ہے کی سی، وہ فرماتا ہے کہ میں چھپیا ہویا خزانہ سی، فحبب تو مینوں پیار ہو گیا۔ کس گل دا؟ فرمایا مینوں اس گل دا پیار ہویا کہ کوئی ہووے جڑا مینوں اللہ آکھے، کوئی ہووے جڑا مینوں اللہ آکھے، کوئی ہووے جڑا مینوں اللہ آکھے۔ اللہ فرماؤندا بس جدو اس بات دا پیار ہویا تے اپنی معرفت واسطے میں جڑی شے نو سب تو پہلے خلق فرمایا او زہرا دے بابے دا نور سی۔ سمجھ آ رہی ہے گل دی؟ بہت زیادہ لطف ہے، بڑا سونا ہے، اندروں راضیاں کمال دا سن رہے ہو۔ سید بادشاہ دی موجودگی ہے، ایڈے سونے نتیجے تانوں پتہ ہے کہ ایرے وچ تھوڑا جا ٹائم لگدا ہے۔ 5-7 منٹاں ذرا میرے لگ جان گیاں، ایرے ایک واری کڈ لواں تے پھر اٹے لاندے جاواں گے تے اُتے چوبارہ پاندے چلاں گے، کوٹھے تے کوٹھا بندا چلے گا۔ ایویں تھوڑا جا مہربانی کریو، ذرا کالے نہ پئیو، کچھ عمر دا بھی تقاضا ہے۔ 40 سالاں تو بندہ جدو ٹپ جائے پھر چھور نہیں رہندا، مچور بن جاندا ہے۔ 40 سالاں تو پہلے کچی گل بھی کرے بندے آندے چھڈو پراں چھور جو ہویا، ہن کچی کراں تے پھر بندے بھی معاف نہیں کردے، ضمیر بھی معاف نہیں کردا۔ مالک کہندا کہ میں اپنی پہچان واسطے، اپنی معرفت واسطے، میں اللہ سی تے کلا سی، کوئی اللہ کہن والا نہیں سی، میں اللہ ہے سی، لیکن اگوں کوئی انج دا نشانہ نہیں سی جڑا اللہ آندا بھئی یہ تو شے ہی کوئی نہیں تے اللہ کی نہیں آکھنا سی۔ فرمایا میں اپنے محبوب نو خلق فرمایا اپنی معرفت واسطے، اپنے محبوب نو خلق فرمایا اپنی پہچان واسطے۔ ایک لفظ میں اور لگیا کہن، اللہ کرے جناب نو سمجھ آ جائے، اللہ آندا میں اپنے محبوب دا نور خلق کیتا اپنی مشہوری واسطے۔ مشہوری تو سا ٹی ویاں تے ویندے ہو، کوئی بد نصیب گھر ہوندا جڑے گھر ٹی وی نہ ہوئے، الحمدللہ سارے خوش نصیب ہاں تے کٹھے ہو گئے ہیں قدرتی۔ ٹی وی اتے مشہوری لگی ہوندی ہے، جڑے بندے گل وچوں گل کر دین گل میری انہاں نال ہے۔ اے ٹی وی تے جدوں مشہوری چلدی ہے جڑی شاید ہی مشہوری آوے او دا نال فوٹو بھی آندا ہے۔ مشہوری پکھے دی ہوئے تے فروٹو پکھے دا ہوندا ہے کہ فریج دا؟ پکھے دا ہوندا ہے۔ مشہوری پکھے دی ہوئے فوٹو پکھے دا آندا ہے، مشہوری فریج دی ہوئے فوٹو فریج دا آندا ہے، مشہوری کڑی دی ہوئے فوٹو کڑی دا آندا ہے۔ پہلا لفظ ہے جی دے واسطے میرا اندر دا ملازم حسین آندا ہے مجمع نو تھوڑا جا بولنا چاہیے ہے، حد مک گئی ہے، اللہ مشہوری اپنی چاہندا ہے، تصویر محمد دی وکھاندا ہے۔ تھوڑی جی آواز دے کاکا بولے جی ماشاءاللہ۔ اللہ تیرے عشق نو سلامت رکھے، نہایت ہی با عمل بندہ ہے جڑا ساؤنڈ تے بیٹھا ہے، سائیاں دی سنت بھی چہرے تے ہمیں تھوڑا جا معمولی جا تاری پرا شفقت کر، میں تیرا پیر پائی ہاں تے بڑی گل ہے بھی دو پیر پائی کٹھے ہو گئے ہیں۔ اللہ آندا بھی کائنات وچ ککھ بھی نہیں سی، میں سب تو پہلے جڑی شے نو خلق فرمایا وہ میرے محبوب دا نور ہے۔ آج ذرا قرآن پڑھ لئیے، مور قرآن دی لا لئیے، گل مضبوط ہو جاوے۔ میں گل اتھوں شروع کرنی ہے 40 سالہ علی تو، یہی میرا موضوع ہے، لیکن یہ گل میں اس واسطے بیان پہ کرنا کہ نبی ادوں بھی سن جدو ککھ بھی نہیں سی۔ عمر بادشاہ دی اتھوں شروع ہوندی ہے جدو ککھ بھی نہیں سی، لیکن ظاہری عمر 63 سال ہے۔ تائیاں تو ترنے والا بزرگاں دا سی نا، گل وچ ہو رہے گل ہو رہے نا، وہ جڑی اور گل ہے وہ میں ایک گل لگیاں دسن، توجہ بہت ہی چاہیے۔ بیٹا روشنی بند کر لا بھائی، مہربانی کرو، ماں پیو نو نصیب ہوویں۔ میں اکھاں دی تکلیف وچ ذرا مبتلا ہاں، میں دوستاں نو بھی ہاتھ بننے سن، انہاں کرم کیتا ہے، تسی بھی شفقت کرو، مہربانی کرو، گلاں سنو۔ میں ہن بڈھا ہو گیا، میریاں ساریاں نیٹ تے پئیاں نشیڑیاں میڈیاں، مینوں سامنے جو سندے ہو سن لو، اللہ دے بندے ہو۔ کیسا بے وقوف بندہ ہے، میں سامنے ہاں، وہ فوٹو ویکھنا چاہندا ہے۔ توجہ ہے سارے دوستاں دی؟ بھائی سب تو پہلے اللہ نے ساڈے نبی دے نور نو خلق فرمایا۔ قرآن بھی یہی گل آندا ہے، یہی میں آیت پڑھی۔ اللہ فرماتا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اللہ آندا میں چیزاں دو بھیجیاں، ایک کتاب بھیجیے تے ایک میں نور بھیجے ہے۔
मैं दोबारा अर्ज करना जनाब, फिर अर्ज करना, मेरी नौकरी है, मैं मालकां तो तनख्वाह लेना। नौकर का काम है, जो होवे ही बंदा चौकीदार किसी का तो फिर होका ही देना ना। तुस बोलो तो तां ठीक है, ना बोलो तो तां भी मैनू नाराज़गी कोई नहीं। गल मेरी फिर सुन लो, अल्लाह करे ज़हन च बह जाए। मालिक कहंदा चीज़ां मैं दो कलियां, एक नूर कलिया है, एक रोशन किताब भेजी है। इस गल उत्ते सारे मुसलमान असी इंज कट्ठे आए, इंज सारियां फरमाया जी इस नूर तो मुराद मिलाद वाले नबी दी ज़ात है, इस किताब तो मुराद कुरान पाक है। ये मैनू हुण कुछ दिन होए न ते एक आलम दीन मिले न ते उन्हां फरमाया कि जी मैं तेरा तर्जमा ज़रा सीधा कराना चाहना। मैं कहा जी कराओ। उन्हां फरमाया अल्लाह चीज़ां दो भेजियां ने, एक किताब भेजी है, एक नूर भेजे है। एक भेजी है किताब ते एक भेजिया नूर, यानी अल्लाह आंदा एक मैं कुरान भेजे है, ये यानी कि एक मैं नूर भेजे है, वो भी कुरान। ऐसे बंदियां विच पढ़ना ही सवाब है, जिहड़े बंदे माशाअल्लाह समझ गए हो। मैं दोबारा प्यार ना गल नूं समझो फिर बोलियो। वो आंदा जी इस किताब तो मुराद भी कुरान है, इस नूर तो मुराद भी कुरान है। हालांकि मैं अज तक सुनता रहा 45 सालों विच, मैं सारे अकीदे के बंदियां नूं सुनिया, उन्हें यही फरमाया भी ये तो मसले वाले लोग ही कोई नहीं। नूर तो मुराद नबी दी ज़ात है, किताब तो मुराद कुरान पाक है। मैनू हुण एक बंदा मिले कुछ अरसा पहले, उन्हें इरशाद फरमाया भी ये तर्जमा गलत होंदा है। तर्जमा असल सही है भी अल्लाह चीज़ां दो भेजियां, एक किताब यानी कि कुरान, एक नूर यानी कि कुरान। यानी उन्होंने दोनों चीज़ों का तर्जमा की कीता है कुरान। मैं कहा भी गल सुनो, जे बंदे का इख्तलाफ हो जाए तो लड़ाई एवं शुरू हो जाए, एक बंदे नूं ते नीवा होना पैंदा ना। एक बंदा आखे मैं 1.25 किलो का, दूजा आखे मैं 1.5 किलो का, मेरा ख्याल है झगड़ा नहीं मुक्केगा। एक आखे मैं 1.25 किलो का, दूजा आखे भाई जान हुई दे, मैं जो पाइए दा माफी दे। एक आखे मैं वड्डे प्यो दा, दूजा आखे मैं निक्के प्यो दा, लड़ाई मुक जाती है। मैं उस बंदे के सामने हथ बन्ने, मैं कहा जी तुसी वड्डे प्यो दे हो, मैं निक्के प्यो दा, तुसी 1.25 किलो हो, तो मैं बिल्कुल तोला ते मासे वाली गल है। जेड़ा तुसी तर्जमा किया ठीक है, उत्ते टक लाने भी अल्लाह चीज़ां दो भेजियां ने, एक किताब एक भेजिया नूर। किताब तो मुराद कुरान है, तो नूर तो मुराद भी कुरान है। नबी पाक वाली गल कोई नहीं। मैनू आंदा हुण फरमा भी तू तो बड़ा मोह दिल हो गया। मैं कहा जी आखिर फिर 40 साल तो उत्ते कम टप गया, बंदे नूं समझ आ ही जाती है भी चीज़ां अल्लाह दो भेजियां, एक किताब भेजी है यानी कि कुरान, तो एक नूर भेजे है यानी कि कुरान। वो बड़ा राजी हो। मैं कहा जी मैं तेरी हौसले नाल सुनी है, तू भी मेरी एक हौसले नाल सुन के सुना। मैं कहा अल्लाह भेजे नूर, नूर तो मुराद है कुरान, किताब तो मुराद भी है कुरान। गल तेरी वड्डी पिया करना, अपनी निक्की पिया करना, तैनू लख पिया समझना, अपने आप को कख पिया बनाना। पर एक गल मैं पूछना चाहना भी ये जड़ा कुरान नूर है, ये साडे तक पहुंचिया किवें? अच्छा जेडे बंदे सुभान अल्लाह नहीं आना आंदे, उन्हां बंदियां नूं हिलाओ, क्योंकि अजकल दिल दी मर्ज, बैठे बैठे बंदे अल्लाह नूं प्यारे हो जांदे, पता नहीं लगता। चलो जे कोई बंदा इंज दा होया ते कम से कम जनाजे का ऐलान ते कर लवांगे ना। उच्ची आखो। मैं मुलाजम हुसैन हाँ, मैं नकीबा नूं आना भी मेरे जदों भी मेरा ऐलान करो तुहानूं पूछा लाण दी लोड़ नहीं भी अल्लामा आ गया तो भामा आ गया तो खतीब आ गया तो नुक्ता दा आ गया। सिर्फ मैनू आख्या करो ओ मुलाजम हुसैन आ गया, काम मुक जांदा। जिहड़ा हुसैन दा नौकर है, इदों वड्डा लकब किहड़ा जिहड़ा तुसां मैनू देण? मैं हुसैन दा एक नौकर हो के दुआ पिया करना, झोली चुक के मेरी दुआ सुनियो, जे चंगी लगे तो नाल रलियो। दुआ ये पिया करना, या अल्लाह जिहड़ा जिक्रे रसूल सुन के, नबी दी गल सुन के, अकीदे दी गल सुन के, अकीदे दी वंड दी गल सुन के अज उच्ची सुभान अल्लाह आखे, उन्होंने अज रात आका दी ज़ियारत होवे इंज भी चारे यार भी नाल होण, मुहम्मद दे दोतरे भी मुहम्मद दे नाल होण। आ रही है समझ? वो फरमांदे जी नूर तो मुराद कुरान है, किताब तो मुराद भी कुरान है। लो जी गल दा टक ला लैने, लड़ाई मुकने, झगड़े चंगे नहीं, अमन अच्छा है। फसाद खत्म करो, मोहब्बत बढ़ाओ, नफरत खत्म करो, मोहब्बत बढ़ाओ, आसानियां पैदा करो ते नफरत खत्म करो। इस किताब तो मुराद है कुरान, नूर तो मुराद भी है कुरान। मैं हथ बन के पूछा, मैं कहा फरमा भी ये कुरान साडे तक पहुंचिया किवें? माशाअल्लाह जदों मैं इंज एहतरामन आखिया ना, तो मैं थोड़े जे मोढे हिला के थोड़ा सीना इंज करके फरमांदे ने फिर असां ही दसना है।
ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਦੋੜੇ ਤੇ ਮਾਈਏ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਗਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਫਸੀਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੰਡ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਹੀ ਦੱਸਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਰਮਾਓ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਓ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਬੋਲੀਓ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਦੀ ਵੰਡ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਸਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਸਪੀਕਰ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਜਮੇ 'ਚੋਂ ਖੜਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਨਾਲੇ ਦੁਆ ਕਨੂਤ ਸੁਣਾਂਗਾ, ਨਾਲੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਦੁਆ ਸੁਣਾਂਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਈਓ ਤੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਈਓ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਸਮਝਾਉਣ, ਦਾ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਫਰਮਾਓ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੂਰ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕੁਰਾਨ है, किताब तो मुराद कुरान है। भाई कुरान है, नबी पाक वाली गल नहीं। नबी बशर है, बशर ही रहन दे। कुरान नूर है, अगे नूर है। मैं क्या साडे तक पहुंचिया किवें? हुण जिहड़ा उन्हां इरशाद फरमाया है, जे तुसां सारे साथी सुभान अल्लाह दी छल मारो तो मैं भरावां दा इरशाद तुहाडे तक पहुंचाना चाहना, जिहड़ा उन्हां इरशाद फरमाया। लो जी, एडे सोहणे अंदाज नाल जट्टा गल्लां करांगा भी भरावां नूं भी इरशाद दे नां ते पियाना। बिल्कुल किसी दे चुंडी नहीं वढ़नी, किसी दे अर्क नहीं मारनी, इशारा तन भी किसी नूं भैड़ा नहीं आखना। अल्लाह करे उस बंदे नूं जन्नत नसीब ना होवे जिहड़ा बंदा किसी दे मसलक ते अकीदे नूं भैड़ा आखे। मैं किसी नूं भैड़ा नहीं पियांदा, अपनी हद विच रह के गल्लां पिया करना, अपना छोड़ना नहीं, किसी दा छेड़ना नहीं, अपने चीज़ां दा होका पिया दिना। मैं जो गडेरियां विचां ते मेरा हक बनता ना, मैं आखा जी मक्खण पेड़े लै जाओ, तो किसी को की इतराज़ है? मैं अपनिया गडेरियां मक्खण पियाना तो रौला तो उदों पवेगा जो मैं किसी दियां कहानियां आखांगा। मैं किसी दियां कहानियां नहीं पियांदा, मैं अपनिया गडेरियां पिया बेचदा। लोको मक्खण पेड़े लै लो। गल समझियो। वो फरमांदे भी नूर तो मुराद कुरान, किताब तो मुराद कुरान। गल ठीक है, वंड करिए, लाओ टक गल ते। बंदे आंदे परो मुकाओ तो टक लाओ, टक ला लीए गल ते। भाई नूर तो मुराद भी कुरान है, किताब तो मुराद भी कुरान है। मैं कहा भाई जी ये फरमाओ भी ये कुरान साडे तक पहुंचे किवें? हुण जिहड़ा उन्हां इरशाद फरमाया, बई सुनना, उन्हां इरशाद फरमाया इंज करके जरा गला आखे ठीक कर लवां। मैं हो गया है, अगे हो गया है। मैं कहा लो जी हुण इरशाद फरमाओ। हुण उन्हां शुरू कीता इरशाद। ओ सुनो, वो फरमांदे ने कि लौहे महफूज दी तहरीर है कुरान, लौहे महफूज दी तहरीर है। ये उथों चलिया है, ये आखिर नबी दे कल्ब ते नाज़िल होया है, ते नबी दे कल्ब तो चले है, ये नबी दी जुबान ते आया है, ते नबी दी जुबान दे विचों निकले है, ये अबू बकर तक पहुंची है। नबी दी जुबान दे विचों निकले है, ये हजरत उमर तक पहुंचे है। नबी दी जुबान दे विचों निकले है, ये हजरत उस्मान तक पहुंचे है। नबी दी जुबान दे विचों निकले है, ये हजरत अली तक पहुंचे है। इरशाद फरमांदे नबी दी जुबान दे विचों निकले है ते साडे तक पहुंचे है। मैं कहा नबी अखे बशर है, कुरान अखे नूर है। मैं कहा चलो ये ते मन जाना भी जेड़ी शै नबी दे विचों निकले ओ नूर है। मैं एक बार फिर आना, अगे बच्चे बह गए, जदों तक बोलोगे नहीं स्वाद नहीं आएगा। खतीब भवें चोटी का अच्छा भी होवे ते बजमा सुनवैया ना होवे, मजा नहीं आता। मैं पढ़े लिखे लोगों की खिदमत गुजारिश पिया करना, जेडे बंदे गल की वंड करते हो, जेडे बंदे खाल तो वाल तो खल ला के विचों नुकता बंदा कढ़े, उस बंदे नूं दुआ दिंदे हो। उन्हां बंदियां नाल मेरी गल है, कुरान नबी दे विचों आया, विचों निकले है। अगर किसी दे विच मजा तो लै लवे भी कुरान नबी दे विचों निकले है, विचों निकले है। ये जेडे 30 सिपारे साडे तक आए ने, ये मुहम्मद दे विचों निकले ने। ये नबी आखिया कि कुरान है, हजूर आखिया है कुरान है। ऐता नबी पढ़ के सुनाइयन, विचों बाहर आईयन, फिर नबी आखिया कुरान है। तो मैं हाथ बन के प्याना भी चलो भाई जी ये गल तो ठीक हो गई ना भी जेड़ी शै नबी दे विचों निकले ओ नूर है। नबी बशर है, बशर ही रहन दे, ठीक है, ये उत्ते बहस ही नहीं करते। कुरान ते नूर है ना, कुरान नबी दे विचों निकले, आखे विचों निकले है। मैं कहा फिर जेड़ी शै नबी दे विचों निकली है ओ नूर है, ते एवें मठा मठा एवें सिर ला के आंदा आखे जी नूर है। मैं कहा फिर सिर्फ कुरान नबी दे विचों नहीं निकलिया, कुरान नबी दे विचों निकलिया ते कुरान नूर है। ज़हरा नबी दे विचों निकली है ते ज़हरा नूर है। हसन नबी दे विचों निकलिया ते हसन नूर है। हुसैन नबी दे विचों निकलिया ते हुसैन नूर है। मैं आना तू एक नबी दी गल पिया करना है, पहले ये ते मनना कि मुहम्मद दे विचों निकलने वाला सारा टब्बर दा टब्बर नूर है। अगली गल दा अन्नियां नूं भी पता लग जाएगा कि जिदे विचों निकलने वाले जी नूर ने, मुहम्मद कैसा नूर होगा। मिल के आखियो सारे
خوش رہو جیندے رہو بھائی ایک باری مل کے آکھو ذرا سبحان اللہ یا اللہ جڑا اچھی سبحان اللہ کہے ایسے سال مدینے جائے یا اللہ جڑا ٹھلا آکھے نا او مدینے جاوے صحیح لیکن جدے تو جہاز واپس آ جائے بندے پھر آکھن بوٹیا پنڈ ہی چاہیے مطلب 40 سالہ تو بعد میرے نبی نے نبوت دا اعلان فرمایا ہے تے نبی ادو بھی سن بولو جدو کائنات وچ ککھ نہیں سی سب تو پہلے اللہ جڑی شے نو خلق کیتا ہے او زہرا دے بابے دے پاک نور نو خلق فرمایا ہے ایک بریکڑی جی گل ہو رہے جی اجازت دیو تے میں ونڈ کر دیاں ہو دی تے پھر میں ختم نبوت دا موضوع شروع کیتا ہوئی میں پڑھنا تے پڑھنا بڑے عجیب انداز نال ہے بے گل اعلان نبوت دی کرنی ہے تے وچ ختم نبوت پڑھ چھڑنی ہے بھئی ایسی پڑھنی ہے بھی تسی آکھو گے بھئی ڈوگرا جیوندا رہو کیا بات ہے کیویں نقطہ کڈیا ہی تے کیویں ونڈ کیتی ہے لیکن پہلے آ گل مکمل کر لاں بھئی سب تو پہلے حضور دا نور خلق ہویا ہے زمین کوئی نہیں نور پہلے اسمان کوئی نہیں نور پہلے فرش کوئی نہیں نور پہلے عرش کوئی نہیں نور پہلے آدم علیہ السلام کوئی نہیں نور پہلے جناب حوا پاک کوئی نہیں نور پہلے میں پوچھنا چاہنا بھی جدو کائنات وچ شے کوئی نہیں سی تے نور پہلے سی اللہ پھر بنا کے رکھیا کتھے جے آکھو زمین اتے رکھیا زمین کوئی نہیں سی آسمانہ تے رکھیا او بھائی جی آسمان بھی کوئی نہیں سی آدم علیہ السلام وچ رکھیا او میرا چند آدم علیہ السلام بھی کوئی نہیں سی جناب حوا دے جسم وچ رکھیا او سونیا حوا بھی کوئی نہیں سی کائنات وچ کوئی شے نہیں سی تیرے نبی دا نور سب تو پہلے اللہ بنا کے کتھے رکھیا میں نو بس شریعت دی زبان انی اجازت دندی ہے تو اگے بولاں تے پھر میں بول نہیں سکدا شریعت دا ایک حد ہے تے حد دے پیچھے ہی رہنا ہے اگے گزرا تے گستاخ ہونا انی اجازت ہے بھی نور بنا کے اللہ نے اپنے قرب وچ رکھیا اپنے قریب رکھیا ملازم حسین ڈوگر کھلوتا ہے شاہ اوراں دے قرب دے وچ میں پیران دے قرب وچ کھڑا سن رہے ہو تسا کتھے بیٹھے ہو پیران دے قرب وچ یعنی پیر ساڈے کول نے اسی پیرا کول آ جڑی شے کسے دے قریب ہوے او دے قرب چندی ہے میرے نبی دا نور سی اللہ دے قرب وچ اے نبی دا نور اللہ دے قریب لے کے کی لیندا رہیا مینوں کوئی نہیں دے پتا اللہ کی دیندا رہیا مینوں ککھ دا پتا نہیں نبی کی لیندے رہے کوئی میں نہیں جاندا اللہ کی عطا کردا رہیا میری 1000 بار معافی ہے مینوں ککھ دا نہیں پتا اے گل پتا بھی رہ قرب وچ نے رب دتا کی ہے میں نہیں جاندا نبی لیا کی ہے میں نہیں جاندا ساڈے نبی دا نور رہیا اللہ دے قرب وچ یہ گل تے میں نہیں جاندا بھی اوتھے کی کچھ ہویا ہاں ایک گل میں جاندا جی اللہ کرے تسی سمجھو تے میں ٹل مارنا سمجھان دی تسی لویا لے لو تے اونوں اگ دے وچ رکھ دیو لوہے نوں اگ دے قرب وچ رکھ دیو لوہے نوں اگ دے قرب وچ رکھ دیو تے 1 گھنٹے تو بعد لویا کڈو جیڑا رنگ اگ دا اوہی رنگ لوہے دا بابا جی انہوں فٹ کر کے بہ جاؤ ذرا مہربانی تہاڈی اللہ تانوں خوش رکھے بہت بزرگ ہوں بہ جاؤ سیڑھی وکڑی تے ڈوگر دے نام تے ہی ہے نا تے مینوں ذرا کر لو وچ ماشاءاللہ با گل مکی اللہ اللہ تے خیر صلی کدی واری پوا لواں گے ذرا گڈی کڈن تو بعد میں گزارش کرنا چاہنا لویا چوکے تے اگ دے قرب وچ رکھ دیو گھنٹے تو بعد لویا کڈو جیڑا رنگ اگ دا اوہی رنگ لوہے دا تقریر جدوں مک جائے تسی تجربہ کرنا ہے گھر دیاں نوں آکھو اگ بالو لوگر جڑی گل کیتی ہے پریکٹیکلی کرنا چاہنے ہیں لویا چوکی اگ وچ رکھ تے گھنٹے تو بعد کڈ جیڑا رنگ اگ دا اوہی رنگ میرے ال ویکھو ایویں ہی ہوندا رہے گا میں پچھلے سال آیا سی تے ایویں ہویا سی ایک واری اگے آیا سا ایویں ہی ہوے گا تقریر میری مک جائے گی تے پھر پنڈ آرام کرے گا یہ تہاڈی عادت مبارک ہے تے میں خوش ہاں اس گل تے بھی کوئی گل نہیں آخر جڑا کنڈا کھڑکا رہا ہے تے 5000 بندہ ویکھ ہی رہا بھی پتہ نہیں کون کھڑکاندا ہوئے گا یہ بڑی گل ہے میں گزارش کرنا چاہنا لوہے نوں چکو تے اگ وچ رکھو گھنٹے تو بعد لویا کڈو جیڑا رنگ اگ دا اوہی رنگ لوہے دا جویں اگ جلاندی ہے اوویں لویا جلاندا ہے اگ دا رنگ بھی لال لوہے دا رنگ بھی لال انہاں دا رنگ اکو ہی ہے انہاں دا کم اکو ہی ہے
लेकिन जिस्म वक्खो वखे, इन्हां दी नस्ल वक्खो वखे, इन्हां दा मटीरियल वक्खो वखे, इन्हां दी असल वक्खो वखे, इन्हां दी हकीकत वक्खो वखे। लोया अग नहीं, अग लोया नहीं, लोया हो रहे, अग हो रहे, लेकिन क्योंकि रहने को जरसा कुरब विच, उस कुरब की वजह नाल इन्हां दा रंग भी एक हो गया, कम भी एक हो गया। असी नबी नू रब नहीं आंदे, असी आने साडा नबी अल्लाह दे कुरब विच रही है, ते अल्लाह इंज अता कीता नबी नू। पर मैं सोहणिया तू मेरे कुरब विच रही है, जा फिर हुण दुनिया ते जाके जेड़ा काम तू करेगा ओ तू नहीं कीता, ओ मैं कीता। मैं किसी नू पुत्र देवां तां ठीक है, तू दे छड्डे ते तां भी ठीक है। एक लोई वाले बंदे नारा नहीं मारिया, रजाई मंगा दें भाई जी तुहानू, ठंड बड़ी है ते अल्लाह दे बंदे हो, अल्लाह दा नाम इधर लो सारे, आखो नारे तकबीर। क्योंकि समुंदर होवे ते बंदा प्यासा होवे, बदनसीब हुंदा, अपने आका दा नाम है इधर गूंजा पा छड्डो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, ये नारा जरूर मारिया करो। नारे तहकीक, नारे हैदरी, पाकिस्तान, 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 पाक फौज, पाक फौज, पाक फौज, ताजदार खत्म नबुव्वत, ताजो तख्तो खत्म नबुव्वत, ताजो तख्तो खत्म नबुव्वत, जश्न ईद मिलादुन नबी। यानी नूर उदों सन जदों कायनात विच कोई शय नहीं सी। 40 साल की जदों उम्र हुई है तो अल्लाह ऐलान फरमाया, मेरा महबूब आ मक्के दे लोकां दे सामने अपनी नबुव्वत दा की करो, बोलो ऐलान फरमाओ। मेरे अल तकना सारे हजरात, जरा मेरे अल बहना, बेटा बह जा, पुत्री बह जा, बेटा तू भी बह जा, तंग ना करो मेरा बच्चा, बह जाओ। वेखो डोगर नूं फिर जिंदगी दे मेले च। ये बहुत घट मौलवी हुंदे जिन्हां नूं मजमा वेखण आंदा, सुनन ते आ ही जांदे ने बंदे 200-250 हर मौलवी दे नां ते मैनूं वेखण आंदे ने। मैं जदों आके बहिना ना कुर्सी ते, ये फिर जेडे साडे महकमे दे बंदे ना नारे शारे मारन वाले ते ऐलाना लोना करन वाले, वो आंदे हैं ये डोगर भी होर किवें होना चाहिदा सी, ओ मेरा पुत्र है किवें होना चाहिदा है, मैनूं इंज ही है ना, इंज ही होना चाहिदा सी, सादा सादा। किसी आख्या ना गुदड़ी दे विच ही लाल हुंदा है। बंदे ने कपड़े काटण दे पाए होण ते टोपी शोपी चंगी रखी होवे, इत्थे कख ना कर सके, बंदे आंदे ने इहनूं नीवा नीवा करके भेजो। एक करे कख ना ते फिर आखे मैं छोटे गोश्त नाल रोटी खानी है, नाले नैसले दी बोतल भी चाहिदी है। वो आंदे डंडे ना खा ते निकलदा हो। मैं सादा तां रहिना ताकि भरम रह जांदा, विच बंदे ते शय होवे, रौला की एवें अपना जनाब आ फूं फां करन दी। मैं गुजारिश करना चाहना, जदों 40 साल की उम्र हुई, अल्लाह फरमांदा नबुव्वत दा ऐलान फरमा। हजे भी एक मसले की वन डे फिर गल शुरू करांगा। ये अल्लाह की अपनी मर्जी है, किसी नबी नूं भगोड़े विच आंदा तू आख मैं अल्लाह दा नबी हां। वाह सोहणिया रब्बा तेरी अजमत तो सदके जावां। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम 3 दिहाड़ियां दे सन। किन्ने दिनां दे बोलो? 1 2 3 3 दिनां दे सन जनाब ईसा अलैहिस्सलाम। ते बंदे इल्जाम लाया बीबी मरियम ते, बंदे आख्या भी तेरे नानके खानदान भी जानने आ ते तेरे दादके खानदान भी जानने आ। तेरे नानके खानदान भी बड़ा शरीफ सी ते दादका खानदान भी बड़ा शरीफ सी। हद मुक गई है, बगैर शौहर तो बच्चा, बगैर बाप तो बेटा, एडी नेकां दी औलाद होके बगैर शौहर तो बच्चा पैदा कर लिया। ते बीबी मरियम ने इंज आसमाना की तरफ वेख्या, कहन लगी या अल्लाह तू चंगी तरह जानना भी सोतर बराबर भी मेरे किरदार में हेरा फेरी नहीं, राई दे दाने जिन्ना भी मैं वाधा घाटा नहीं किया, पर पुत्र दिता ही ते तेरी कुदरत है। कौम सवाल कर दी है, जवाब की दियां? अल्लाह फरमांदा किथे तेरा ईसा? या अल्लाह भगोड़े विच ते 3 दिहाड़ियां दा है। पर मैं फिक्र ना कर, इशारा करना तेरा काम है। ते जे ईसा तेरे पुत्र तो तेरी पाक दामनी की गवाही ना दवावां, मुहम्मद दा रब ना आखे। ये जनाब ईसा अलैहिस्सलाम 3 दिहाड़ियां दिन और जनाब कौम आ गई। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम अल इशारा किया जनाब मरियम ने, बाल ते कौम नूं दस मैं की हां। गल हुण बरीक है, हर बंदे दे समझण वाली नहीं। एक बारी कोशिश करियो, थोड़ा जिहा ज़हन इत्थे लैके आइयो ताकि समझ जाओ। इल्जाम सी बीबी मरियम ते, बोलो इल्जाम कीते सी? बंदियां नूं इल्जाम किहदे उत्ते सी?
یعنی انہاں دی شادی نہیں ہوئی تے عیسیٰ پیدا ہو گئے، یہ انہاں نوں الزام سی۔ الزام کنہاں دے سی؟ بی بی مریم تے۔ عیسیٰ نے وکالت کی دی کرنی سی؟ بی بی مریم دی۔ ہن عیسیٰ علیہ السلام بولن تے گلاں ترے کیتیاں، انہاں تیناں گلاں وچ ماں دی انہاں ایک گل ہی نہیں کیتی۔ حق بندا سی تقریر ایتھوں شروع کر دے، او میری قوم، او میری ماں دے کردار تے شک نہ کرو، میری ماں پاک ہے، میری ماں معصوم ہے، میری ماں طیب ہے، میری ماں طاہر ہے، میری ماں بے مثال ہے، خبردار میری ماں دے خلاف زبانہ نہ کھولو۔ حق بندا سی گل انج کر دے۔ عیسیٰ نبی نے ماں دا موضوع نہیں چھیڑیا، گلاں انہیں ترے کیتیاں۔ پہلی گل فرمائی نے قال انی عبداللہ، میں اللہ دا بندہ بن کے آیا، میں کتاب لے کے آیا، میں نبی بن کے آیا، اللہ دا بندہ بن کے آیا، کتاب لے کے آیا، نبی بن کے آیا۔ ماں دا تذکرہ ہی نہیں، ماں دا موضوع ہی نہیں، ماں دی شان ہی نہیں بیان کیتی۔ الزام ماں اتے، عیسیٰ شان اپنی بیان پہ کردا ہے۔ تے جدو آکھیا نا میں نبی بن کے آیا، وہ ساری قوم نے سر تو پگاں لا لیاں تے جناب مریم دے پیراں اتے پگاں رکھ کے منت کر کے آندے نے سانو معافی دے، اسی تیرے تے الزام لا بیٹھے ہیں۔ کسے بندے نے انہاں کافراں تو پوچھیا کہ عیسیٰ نے ماں دی گل کوئی نہیں کیتی، تساں معافی کیوں منگدے ہو؟ انہاں آکھیا اسی کافر ضرور ہاں مگر ایڈے بے غیرت نہیں، سانو سمجھ آ گئی ہے جس ماں دا پتر نبی ہوئے او دی ماں دے ایمان تے شک نہیں کریدا۔ بابے ہونا دی کرسی ایتھے پواؤ نا، سائیاں دی، سائیں سرکار ایک منٹ ذرا تکلیف فرمائیو۔ توجہ ہے؟ فرمایا دی ماں دے کردار تے شک نہیں کری جا۔ جیڑے بندے وچ عقیدہ چھپیا ہوئے وہ بندہ ہن سن کے میری گل نو جواب دیو، جدے وچ عقیدہ نہ چھپیا ہوئے وہ بالکل نہ بولے۔ کیسے غیر مسلم سن جیڑے حضرت عیسیٰ دی ماں دے متعلق یہ عقیدہ رکھ دے سن بھی جس ماں دا پتر نبی ہوئے او دی ماں دے کردار تے شک نہیں کریدا، ایمان تے شک نہیں کریدا۔ او بندے عیسیٰ دی ماں دے ایمان تے شک نہیں کر دے۔ کیسا مسلمان ہے؟ کلمہ بھی پڑھنا ہے تے بی بی آمنہ دے ایمان تے شک بھی کرنا ہے۔ اسی پویں داڑھی مننے ہیں تے پویں بے نمازیاں، عقیدہ ساڈا اے وے کہ جویں محمد اچا ہے محمد دا چار چفیرا بھی اچا ہے۔ یہ اللہ دی اپنی مرضی ہے، کسے نو پگوڑے وچ آندا آخ اللہ دا نبی ہاں تے ساڈے نبی نو آندا 40 سالہ تو بعد اج فرما میں اللہ دا نبی ہاں۔ اب نبی دے ماپیاں دے گل چلی نا، خطیب الاسلام حضرت علامہ قبلہ عصمت اللہ صاحب بھی ارشاد فرما رہا سن نا نبی دے ماں باپ دی گل۔ مینو ایک بندہ فرمان لگیا بھی حضور دی والدہ دے متعلق تیرا کی قیدہ؟ میں کہا جی مومنہ سن۔ حضور دے والد دے متعلق میں کہا مومن سن۔ ہو سکے کوئی دلیل قرآن چوں؟ میں کہا لکھن، حدیث چوں؟ میں کہا کئی نے۔ اگر پھر دے دلیل، یہ تینوں قرآن دسیا؟ میں کہا انہاں تے دسیا ہی ہے۔ حدیث دسیا؟ میں کہا دسیا ہے۔ علماء دسیا؟ میں کہا دسیا ہے۔ تیرے استاد بابے شبیر شاہ نے دسیا؟ میں کہا جی دسیا ہے۔ تیرے علامہ پروفیسر سید حسن صاحب دسیا؟ میں کہا جی دسیا ہے۔ اچھا تیرے بزرگاں تینوں دسیا؟ میں کہا دسیا ہے۔ او زاکیہ پھر تینوں کے میں پتہ لگیا دسیا تینوں بھی نبی دی ماں مومنہ ہے؟ او میں کہا مینوں سارے ہی دسیا ہے تے کی پوچھنا بھی مینوں تے میں کہا شہیدے دودھ والے بھی دسیا۔ جیڑا سبحان اللہ نہ کہے وہی شہیدہ دودھ والا ہوندا۔ او مینوں آندا شہیدہ او میرے گھر جیڑا دودھ دینا آندا نا شہر میں ہن کوئی 2-3 سال ہوئے نہ آیا، او دا نام عبدالرشید ہے، شہیدہ آندے انہوں پورے شہر چوں ہی دودھ دیندا۔ میں کہا مینوں شہیدے بھی دسیا۔ مینوں آندا کیویں؟ میں کہا جدوں شہیدہ دودھ دین آوے نا اے دے کولوں مسئلہ پوچھیں بھی نبی پاک دے جڑے ماں باپ نے مومن نے ایماندار ہیں یا نہیں۔ مینوں آندا او شہیدے دی گل کرنا دودھ دی؟ میں کہا آؤ۔ اگے انہوں کلمہ صحیح نہیں آندا؟ میں کہا پویں نہ آوے۔ اگے وہ انوکھا ٹیکدا؟ میں کہا پویں ٹیکے۔ اگے داڑھی مناوندا؟ میں کہا پویں ہر روز منواوے۔ اگے انہوں نماز بھی نہیں آندی؟ میں کہا نہیں آندی ہونی۔ گل مینوں اے شہیدے دسی ہے بھئی نبی پاک دی جڑی ماں ہے مومن ہے۔ مینوں آندا او کیویں؟ میں کہا صبح دودھ دینا آئے گا پتہ کرنے ہیں۔ توجہ ہے؟ بس جدوں صبح دودھ دین واسطے آیا نا تے انہیں کنڈی کھڑکائی تے میں ایویں جان بوجھ کے اپنی بیٹی نو آکھیا میں کہا بیٹا او پانڈا لے آ، او پانڈا
ਲਾਇਆ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਭਾਂਡਾ ਲੈ ਆਈ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੀ ਅੱਬੂ ਆ ਭਾਂਡਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਐਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਲਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਐਲ ਸ਼ਾਇਦ ਲਾ ਛੱਡਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਵੇਂ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਮਿੱਟੀ, ਐਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਲਾ ਛੱਡੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਭਾਂਡਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦਿਆ ਆ 5 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਪਾ। ਇੰਜ ਬਰਤਨ ਦੇ ਕੇ ਆਂਦਾ ਇਹ ਅਖੇ ਭਾਂਡਾ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ ਨਬੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਇਹ ਭਾਂਡਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਤੇ ਦੁੱਧ ਪਾ। ਰੋਂਦਾ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਗੱਲ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ, ਅਮਾਨ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਏ? ਉਸ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਭਵੇਂ ਦੁੱਧ ਹੀ ਹਾਂ, ਦੁੱਧ ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਚਣਾ, ਅੱਬਾ ਵੀ ਵੇਚਦਾ ਸੀ, ਦਾਦਾ ਵੀ ਵੇਚਦਾ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਂ ਤੇ ਦੁੱਧ ਹੀ ਆ ਤੇ ਦੁੱਧ ਵੇਚਣੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਰੱਬ ਦਾ ਨੂਰ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਨੂਰ ਹੈ ਦੁੱਧ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੇਰ? ਉਸ ਆਖਿਆ ਰੱਬ ਦਾ ਨੂਰ ਭੈੜੇ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਈਦਾ। ਇਹ ਸ਼ੀਤਾ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਠਹਿਰ ਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨੂਰ ਭੈੜੇ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਈਦਾ। ਓਏ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸ਼ੀਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਨੂਰ ਭੈੜੇ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਈਦਾ। ਤੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਨੂਰ ਸ਼ਿਰਕ ਵਾਲੇ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਖੁਦ ਰਹੋ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਲੰਬਾ ਨਾ ਕਰੋ ਕਾਕਾ, ਲੰਬਾ ਨਾ ਕਰ। ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਹੀਦੇ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦੇ ਦੁੱਧ ਹੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਭਾਂਡਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ। ਕੋਟ ਵਾਲਿਆ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਇੱਧਰ ਵੇਖ, ਬੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਜੀ ਸਬਕ। ਇਹ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਏ। ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਆਂਦਾ 3 ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਮਾ ਛੱਡ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਬੀ ਹਾਂ, ਆਖ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਬੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਹੱਦ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਮਸਜਿਦ ਅਕਸਾ ਵਿੱਚ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਨਾਬੇ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦਾ ਵੀ ਨਬੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਮੇਰਾ ਮਹਿਬੂਬ 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਬੀ ਹਾਂ, ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਗੱਲ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੂੰ ਨਬੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ। 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਜ ਮੱਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਵਹਦਾਨੀਅਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਫਰਮਾ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪਣੀ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਫਰਮਾ ਦਿਓ। ਲਓ ਜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਛੱਡੋ, ਕੋਈ ਟੌਰ ਟੱਪਾ ਬਣਾਈਏ, ਕੋਈ ਸੁਰ ਮਾਰੀਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਬੰਦੇ ਹਿੱਲ ਪੈਣ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਗਿਰਾਮੀ, तेरे ते मेरे प्यारे पैगंबर सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के दे पग बन बंदे वडेरे वडेरे बंदे जिहड़े मक्के दे अंदर बहुते वड्डे गिने जाते सन जी। आ भी सरदार है, आ भी वडेरा है, सारियां नूं इकट्ठा करके मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मक्के दे लोगो मैं 40 साल तुहाडे विच गुजारे न, मेरा बचपन तुहाडे सामने, मेरी जवानी तुहाडे सामने, 40 साला जिंदगी दा एक तवील अरसा मैं तुहाडे विच गुजारिया है। मैं पुछना चाहना वा ये मैनूं दसो कि 40 सालां दे अंदर मेरे मुतल्लक तुहाडा की ख्याल है? क्योंकि जिहड़े बंदे दी 40 साल उम्र हो जाए ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 2 ਨਸਲਾਂ ਪਲ ਕੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। 20 ਤੇ 20 40, 20 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅੱਗੇ ਕਾਕਾ ਵਿਖਾ ਸਕਣਾ? 20 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਵਾਨ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੀ 40 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 2 ਨਸਲਾਂ ਪਲ ਕੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਨਬੀ ਅਮਲਾ ਅਬੂ ਜਹਲ ਤੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵੇਖਿਆ, तेरा पुत्रा भी मेरा किरदार वेखिया, अबू लहब तो भी मेरा किरदार वेखिया, तेरा पुत्रा भी मेरा किरदार वेखिया। मैं 40 साल तुहाडे विच गुजारे न ते मैं पूछना चाहना भी मेरे मुतल्लक तुहाडा की ख्याल है? लो जी ये उत्ते हुण एक वंड है, मैं रुक तां गया भी वंड कर लवां ते फिर अगे चलना। की ख्याल है? इस्लाम दा पहला सवाल मेरे मुतल्लक की ख्याल है? नबी ने जड़ी पहली गुफ्तगू फरमाई है ओए नहीं आखी कि भी मसवाक जरूर करया करो ताकि दंद चमके रहन। नबी ये भी नहीं आख्या भी दाढ़ी जरूर रखियो मक्के दे लोको
نبی پاک گل دی ابتدا ایتھوں بھی نہیں کری بھی نماز پڑھیا کرو مکے دے لوگو. حضور نے پہلا درس اے نہیں دتا بھی طواف کعبہ کریا کرو او مکے دے لوگو. اے ساریاں گلاں دا حکم میرے نبی دتا ہے بعد وچ. لیکن پہلی گل جڑی کیتی ہے نا اللہ دے بندیاں نال مخلوق خدا نال وہ یہ فرمائی ہے کہ 40 سال میں تواڈے وچ گزارے میرے متعلق تواڈا کی خیال؟ ہوں تو ہر ہلوار دی جگنی سننے والا بندہ ہے، تینوں پتہ نہیں میں گل بہت وڈی پہ کرنا ایسے ایکو گل تے میں تقریر مکا دیا نا، یہ میری بہت وڈی گل ہے. اس گل نوں تو یاد کر لویں تے سارا کچھ وچ. اسلام دا پہلا سوال میرے متعلق کی خیال ہے؟ اچھا بندہ مر جاندا ہے تے قبر وچ پہنچ جاندا ہے تے پھر اللہ دے فرشتے آ جاندے نے تے آ کے بندے نوں بٹھا لیندے نے. سوال او تین پوچھدے نے. پہلا سوال پوچھدے نے تیرا رب کون ہے تے دوجا پوچھدے نے تیرا دین کیڑا ہے تے آخری سوال ہے کہ حسین دے نانے دی زیارت ہوندی ہے. فرشتے انج شہادت دی انگلی کھڑی کر کے پوچھدے نے قبر دا آخری سوال ہے ایس ہستی دے متعلق تیرا کی خیال؟ میں سید زادے دے قدماں وچ کھڑا تے سید دے پیراں دی جُتی میرے جا کروڑ ڈوگر ہوئے اس جُتی دا شان اچا ہے. اے رسول دا بیٹا ہے تے جسم دے اندر زہرا پاک دا خون ہے. میری مشہوری تے میری گڈی چڑھن دی وجہ یہ ہے میں ٹھڈو صدات نوں منیا ہے. میں اللہ 40 سالہ تو بعد پہلا سوال ہے میرے متعلق کی خیال ہے. قبر دا آخری سوال ہے ایس ہستی دے متعلق کی خیال ہے. ابتدا بھی نبی دی پہچان، انتہا بھی نبی دی پہچان. اسلام دا ابتدا میرے متعلق کی خیال، قبر دا آخری سوال ایس ہستی دے متعلق کی خیال. یا اللہ یہ آکھنا کی چاہنا ہے؟ اللہ آندا میرے بندیا تینوں میں مت دینا چاہنا تے گل سمجھانا چاہنا تے گل نو سمجھ لے. جویں علامہ خادم رضوی صاحب ارشاد فرماندے نا گل وچ ہو رہے مالک آندا وچ والی گل سمجھ لے. دنیا اتے میرے محمد دی پہچان رکھیں دنیا وچ رہ کے، میرے محمد دی پہچان رکھیں اور دنیا وچ رہ کے میرے مصطفیٰ دی پہچان رکھیں تے مرن تو بعد قبر وچ آ کے اے صورت نہ بھلیں پہچان جائیں. فرمایا دنیا وچ میرے مصطفیٰ دی پہچان رکھیں قبر وچ آ کے دی پہچان کر جائیں. فرمایا میں رب ہو کے وعدہ کرنا دنیا چ اگر پہچانے محمد رکھیں گا قبر وچ آ کے پہچانے محمد کریں گا. عمل وچ اگر غفلت ہوئی میں رحمت نال تیرا بیڑا پار کر کے جے جنتی نہ بناواں محمد دا رب نہ آکے. اسلام دا پہلا سوال میرے متعلق کی خیال ہے تے قبر دا آخری سوال ایس ہستی دے متعلق کی خیال ہے. وانڈے کو اور آ گئی ہے جے کر دیاں جے سبحان اللہ اکھو تے کر. اچھا کئی بندے آندے نے سبحان اللہ، کئی ہاتھ لا کے آندے نے مولوی جیوندا رہو تے کئی بندے انج انج کردے نے. جیڑا بندہ انج انج کرے نا میرا دل چاہندا بھی او دے گھردیاں نوں سنیہا دے دینا چاہیدا بھی اے بابے ہوراں دا ویزا لگن والا ہے پواں ایس جمعرات چلے جان یا شاید اگلی چلے جان. کیونکہ جدو بندہ انجنج لگ جانا کرن وہ آخری کیارے چ پانی ہوندا ہے. تے میں دعا کرنا جڑا انجنج کرے اللہ کرے انجنج مردا رہے. سارے سبحان اللہ آکھو تے جیڑا بندہ بانس کول بیٹھا ہے وہ ضرور آکھے. سن رہے ہو جی؟ بندہ قبر وچ آندا دو فرشتے آندے نے میرے حال تک نظرا فرشتے آندے نے دو ڈراؤنیاں شکلاں والے، دو فرشتے آندے ڈراؤنیاں شکلاں والے. میں نو ایک واری پھر زور لا کے آنا تے پھر ایدی میں ونڈ ایسی کرنی ہے نا بھی بھائی کیا بات ہے. قبر وچ فرشتے آندے نے ڈراؤنیاں شکلاں والے. اے علماء فرماندے نے او فرماندے نے دو طرح دے فرشتے آندے نے. فرشتے ایکو ہی ہوندے نے بس دو ہی نے جوڑی ہے. تے جدو کافر دی قبر چاندے نے ڈراؤنیاں شکلاں والے، منافق دی قبر چاندے نے ڈراؤنیاں شکلاں والے، آقا دے منکر دی قبر چاندے نے ڈراؤنیاں شکلاں والے، ممتاز قادری دی قبر چائے سن سونیاں شکلاں والے. ٹھہر کے سننا ذرا. اچھا عاشق دی قبر چاندے نے سونیاں شکلاں والے. فرشتے دو نے بس چار نہیں. اے نے بھی کافر کول ہور آندے نے تے مومن کول ہور آندے نے. فرشتے دو ہی نے لیکن جدو کافر کول آندے نے ڈراؤنیاں شکلاں والے، عاشق کول آندے نے سونیاں شکلاں والے. اس گل نوں مینوں بڑا پریشان کیتا ہے. عرصہ گزر گیا میں مسئلے ذرا مدن دادی ہاں. میں آنا بھی مد کے وچوں گل کڈو وچ جڑی گل ہے نا گل جدوں تک نہ نکلے سواد نہیں آندا. وچلی گل کرنی چاہیے.
गल दे विच गल है। मैनू आ थोड़ी जी परेशानी है, सैयदजादा भी बैठा तो तुसीं माशाअल्लाह बड़े मंझे हुए लोग मेरे सामने तशरीफ फरमाओ। मैं इत्थे अड़ गया आके, मेरी ज़हन दी आ कुंडी जिहड़ी इत्थे अड़ गई है भी जदों फरिश्ते है नहीं नूर विचों ते नूर ने ते नूर दी शक्ल डराउणी नहीं हुंदी ते कबर वाले फरिश्ते डराउणियां शक्लां वाले क्यों ने? हुण जिहड़े बंदे इंज इंज कीता उहनूं ते मैनूं नहीं दसना चाहिए ना, वो तो भांडे च पानी भी पाइए तो इंज इंज करदा है। वो बंदा बड़ा हैरान है भी डोगर नूं पता किवें लग जांदा। मैं हालांकि इत्थे बैठ के इंज इंज कीता ते ने वेख ही लिया। सुभान अल्लाह, कह ला इज्जत बचा, वरना मैं कन फड़ के खड़ा भी कर दियां। गल ला लिया मैं अल्लाह दे फरिश्ते नूर विचों पैदा होए ने ते नूर दी शक्ल डराउणी नहीं हुंदी। फरिश्ते किहड़ी शय चों पैदा होए ने? सारे आखो। कोई सूत्र बराबर शक, कोई राई दे दाने जिन्ना शक। अपने पसंद दे मौलवी दा फोन नंबर तेरे कोल होवेगा, मिला पुछ भी साडा डोगर आंदा है फरिश्ते नूर विचों न, सारे आखणगे ठीक आंदा है। मसले दा बच्चों भी पता है ये डोगर किहड़ी नवीं गल कीती है नूर चों भी नूर दी शक्ल डराउणी नहीं हुंदी ते कबर विच आंदे डराउणियां शक्लां वाले ते जेड़े आलम आंदे डराउणियां शक्लां वाले आंदे ने, ओ उलमा भी ठीक आंदे ने, ओ हक आंदे ने, ओ गल ठीक आंदे ने। लेकिन मैं हुण परेशान हाँ भी नूर दी शक्ल डराउणी नहीं ते काफर दी कबर च आंदे डराउणियां शक्लां वाले। फिर ये गल मैनू एक सैयद दसी है, क्योंकि जिहड़ी गल किसी मौलवी तो ना लभे सईदां तो लभ जाती है, क्योंकि घर वाला तो जानदा ना मेरे घर च की है। ये मैनू पीरां एक गल दसी है ते नाल उन्हां ये फरमाया सी भी दसी उस मजमे जिहड़ा जागदा होवे, गूंगियां नूं भी ना दसी ते बेकदरां नूं भी ना दसी। सुभान अल्लाह दी मजमा छल मारे ते गल अहे जरूर दस देवी। सज्जे हाथ की जियारत करा ते उच्ची आवाज नाल एक बारी सुभान अल्लाह कह, महफिल जन्नत बने। मैं दसना भाई फरिश्ते ही कोई नहीं, लेकिन आशिक दे कोल आंदे सोहणियां शक्लां वाले, मुनाफिक कोल आंदे डराउणियां शक्लां वाले। मैं दसना की हुंदा है, आ मेरे अल वेखना। मैं दिहाड़ी विच मौका मिल जाए तो शीशा वेखना हर रोज़ ही, ये हर बंदा ही वेंदा है। वैसे मैं अगर हल्फिया बयान देवां तो सच्चा भी जिन्ना घट मैं वेहना ना इन्ना कोई खतीब ते नात खां घट नहीं वेंदा। मैं सारी जिंदगी तिब्बत करीम भी लाई होवे ना, अल्लाह मैनू जन्नत ना देवे। ये तबीयत होंदी है ना अपनी अपनी। मेरी तबीयत जो मालिक ऐसी बनाई हुण किसी कोई मैं एहसान ते नहीं ना चढ़दा। मैं उंज वैसे शीशा शूशा वेंदा रहा जो 40 साल तो पिछे सा। मैं जदों भी शीशा वेखिया मैनू अज तक शीशे ने मैनू मुलाजम हुसैन डोगर नूं तुहाडे खतीब नूं शीशे ने कदी भी चिट्टा नहीं विखाया। मैं जदों वेखिया उन्हें मैनू सांवला विखाया। अच्छा हसिया वो बंदा जिहड़ा मेरे नालों भी बहुता काला बैठा, वो राजी होया भी मौलवी दा रंग जरा पक्का है, तू बड़ा सोहना भी चन्न पिया चगना। सुन रहे हो मेरी गल? मैं कोई गल करूँगा भाई सुफियान जरा सुनी तवज्जो नाल। मैं जदों भी वेखिया शीशे मैनू काला विखाया। 3-4 बारी मैं शीशे भन्ने भी ने। वो जदों ब्लड प्रैशर उत्ते हुंदा सी 40 तो थल्ले हुंदा सा, हुण ते वो कुत्ता एक सैयद ने कढ के चंगी तरह मार के सुट दिता है ना। हुण ते एडी मैनू तबखीर नहीं चढ़दी, ते जदों मैनू तबखीर चढ़दी सी मैं कई बारी भन्ने। मैनू एक सियाणे बंदे मत दित्ती, ओहदा क्या डोगरा शीशे ना भन्न। ओ मैं कहा मैनू ये चिट्टा नहीं विखांदा। उस आख्या शीशे दा कसूर नहीं, शीशा सच्चा हुंदा है क्योंकि वो कदी झूठ नहीं बोलता। मैं एडी वड्डी गल करनी है भी दुआ दोगे तुसीं। बंदा चिट्टा होवे तो शीशा चिट्टा विखांदा है, बंदा काला होवे शीशा काला विखांदा है, बंदा काना होवे शीशा काना विखांदा है, बंदा गंजा होवे तो शीशा गंजा विखांदा है, बंदा जुल्फां वाला होवे तो शीशा जुल्फां वाला विखांदा है। शीशा झूठ नहीं बोलता। जिवें शीशा झूठ नहीं ना बोलता, ये जिहड़े फरिश्ते कबर च आंदे ने ये है नूर विचों। इन्हां दे चेहरे ने सोहणे, इन्हां दियां शक्लां ने सोहणियां, पर जदों काफर इन्हां दी शक्ल वेंदा है ना, इन्हां सोहणियां शक्लां विचों ओनू अपना भैड़ा करतूत दिसदा है। वो डरदा अपने भैड़े नामा अमाल तो है, फरिश्ते नहीं डरांदे। हायो मेरा रब्बा, हायो मेरा रब्बा। खुश रहो जी, क्या बात है। जदों कोई काफर वेंदा है ओनू अपना पैड़ा मुंह विचों दिसदा है, जदों कोई मुनाफिक वेंदा है ओनू अपना पैड़ा मुंह विचों दिसदा है। ओ आंदा हाल ही होए बड़ियां डराउणियां शक्लां ते जदों मुमताज
قادری ویکھیا ہوے گا تے فرشتے ادھر ویکھیا ہوے گا ممتاز قادری آکھیا ہوے گا نا پیر بھائیو سنا میں بھی اسے دا عاشق ہاں تے تسی بھی اسے دے عاشق ہو نال والے بندے نو بھائی جی ٹھیک ہے طبیعت کوئی بلڈ پریشر یا کوئی بالکل سبحان اللہ تینوں آنا انہوں نہیں تینوں پہ آنا چپ کر کے بیٹھا دب گھٹ کر کے وہ آندا ڈوگر سن رہے ہیں کاش اتنے اکرم رائی ہوندا سبحان اللہ آکھو ذرا مل کے آکھو اے پھر کسی ویلے اکرم رائی تو پوچھو انہوں بھی نعت پڑھان دی کوشش میں کیتی ہے تے شفقت چیمے نو بھی تقریر دا پہلا جڑا سبق میں دیتا ہے لیکن اجے وہ بندے دے پتر نہیں بن دے ادھر تقریر بھی کر لیندا ہے دوجے دن پھر آندا جی میرا ڈرامہ کے مظفر گل لگیا ہے میں کہا مہربانی کرو جان دیو چھڑ دیو ایستا پھر ایستا ہی چھٹنی ہے یہ ظالم جدو لگ جائے کوئی چھٹنی ہے جلدی سبحان اللہ اچھی آنکھو تے گل لگے ٹوری 40 سالہ تو بعد میرے نبی نے پہلی گل فرمائی اور میرے متعلق کی خیال ہے ختم نبوت دے عاشقو ذرا ختم نبوت دی گل کرنا چاہنا ذرا دھیان نال سنیو جدو حضور آکھیا نا میرے متعلق کی خیال ہے انہاں آکھیا جی 40 سالاں وچ آسماناں دے چن تے تبا ویکھیا تیرے کردار چ نہیں ہائے او میرا ربا تیرے کردار چ نہیں تے پھر نبی گل رڑکا کے کیتی پنجابی چاندن بندہ رڑکا کے گل کر گیا ہے اب بندہ آکھے نا سارے نو او دنیا پر آئیو او بشیر تو بھی آئی یعنی سارے دعوت دیتی ہے تو بشیر نو لڑکا کے آکھیا ہے میرے نبی انہوں لڑکا کے گل کی تھی اوہ ابو جہلہ تو دس وہ میرے متعلق کی خیال ہے تیری عادت ہے بعد میں تو بک بک بڑی کرنا ہے اے کئی بندیاں نو عادت ہندی ہے گندی ہے وہاں بعد میں کر دے ضرور نے نبی آکھیا ہون بول میرے متعلق کی خیال ہے ابو جہل نے کھلو کے جڑی گل کیتی ہے نا او دے اتے ختم نبوت دی میں گل سمجھانا چاہنا کھلو کے آندا ہے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے نال تسی بار بار مینوں حکم پہ فرماندے ہو تے پوچھدے ہو پہ میرے متعلق کی خیال ہے ہو سکیا میں مکدی گل کرنا بھی پورے مکے وچ تیرے جیا صادق بھی کوئی نہیں تیرے نبی دی عزت دی گل ہے ذرا بول میں اونچی لگیا کرن گل پورے مکے وچ تیرے جیا صادق کوئی نہیں صادق کی نو آندے نے جیڑا سچا ہوئے اے ابو جہل آندہ تیرے جیا سچا کوئی نہیں ابو لہب آندہ تیرے جیا سچا کوئی نہیں عتبہ آندہ تیرے جیا سچا کوئی نہیں اینا کافرہ منیا بھی تیرے جیا سچا نہیں اچھا ایک بندہ نبی دی بارگاہ چاہیا ہے کافر سی او دا کیا یا رسول اللہ دسو میرا ابا کون ہے ابا میرا ہے تے دسو تسا میرا ابا کون ہے میرے نبی فرمایا میں رحمت للعالمین ہاں تو میں کسی دا پردہ ظاہر نہیں کیتا جان دینا گلانوں کہا لگا جی نے میں دسنا پوچھنا میرا ابا کون ہے پنجابی جانے بندہ کھڑے پہ گیا وہ بندہ کھڑے پہ گیا یا رسول اللہ میرا ابا کون ہے میرے نبی آکھیا جی تو نہیں ہٹدا نا وہ جیڑا ابا تینوں تیری ماں دسیا ہے وہ تیرا نہیں مینوں مزہ نہیں آیا گل کرنے دا عقیدے دی گل دا مزہ مینوں نہیں آیا لیکن میں کر ضرور جاواں گا تاکہ سائیں بیٹھے نا چس نہیں آئی تو قدر نہیں کیتی گل ایک باری پھر پیانا ابو جہل آندا ہے تو سچا ہے ابو لہب آندا ہے تو سچا ہے عتبہ آندا ہے تو سچا ہے تے جیڑا بندہ آ کے پوچھدا جی میرا ابا کون ہے تے نبی آکھیا بھی جیڑا تیرا ہے او تیری امی دسیا ہے او تیرا نہیں حق بندا سی او بندہ ہاتھی بکے پی جاندا کسے نو بندہ حرامی آکھے تے او بندہ لڑدا ہے نا اس بندے نے متھے تے وٹ ہی نہیں پایا حضور نال ناراضگی دا اظہار ہی نہیں کیتا نبی منہ تے آندا تو حرامی ہے تیرا ابا ہے نہیں جیڑا تیرا ہے وہ تینوں دسیا نہیں گیا اس بندے تلوار کھچی ہے تے اپنی ماں نو جا کے آندا ہے دس میرا ابا کون ہے اس آکھیا جیڑا گھر بیٹھا ہی اس آکھیا اما اے میرا نہیں اس آکھیا تینوں شک کیویں پیا ہے اس آکھیا جی نے مینوں دسیا ہے نا وہ جھوٹ نہیں بولدا ہن میں بینا ختم نبوت دا کیڑا عاشق ہے ابو جہل آندا ہے تو سچا ہے ابو لہب آندا ہے تو سچا ہے عتبہ آندا ہے تو سچا ہے عتبہ آندا ہے تو سچا ہے جنوں نبی حرامی آکھے او حرامی آندا ہے تو سچا ہے سانو تکلیف ایسے گل دیئے کہ جنوں حرامی بھی سچا من گئن جدو نبی نے آکھیا لا نبیہ بعدی میں آخری نبی ہاں اس کانے کنجر نو شک کیویں پے گئی ہے
बड़े समुंदर बंदे हो बई, समुंदर देखियो, समुंदर फिर घट ही उछाले चाहता ना, लोटा बुड़ 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 करता। तुसीं तो समुंदर हो, भावें मैं मर जा तो मेरी कबर भी बन जाए, तुसीं फिर भी नहीं आखना सुभान अल्लाह। ये मैं हिसाब ला लिया भी भावें फौत ही हो जाना, तुसीं फिर भी ये आखोगे डोगर इत्थे ही मरिया सी, मरना ही चाहिए सी इत्थे बई। बंदा हलाल हो जावे ना छुरी फेर दिओ ना सुभान अल्लाह कहने। जी दी जुबान ते काफर नूं भी शक नहीं। जदों मेरे नबी मोहर ला दित्ती ला नबीया बादी मैं आखिरी नबी हां, ते जे हुण कोई काना आखे कि नहीं जी मैं भी हाँ, असी दाढ़ी मुन्ने हो सकने हैं, बेअमल हो सकने हैं, बेनमाजी हो सकते हैं, चरसी हो सकने हैं, भंगी हो सकने हैं, लेकिन इस गल का साडा ईमान है ओ मदीने वालिया ठहर के भावें गुनाहगार हाँ पर तेरी खत्मे नबुव्वत ते हमला होया, आशिक इंज तड़पे ना जिवें मच्छी तड़पदी है। मालूम होया असी हर शै बर्दाश्त कर सकने हाँ, खत्मे नबुव्वत उत्ते आ जावे ये गल सानू वारे नहीं खाती। जब मेरा नबी अंदर, मैं आखिरी नबी हाँ, मेरे कोलों बाद कोई नबी आ नहीं सकता। लाहौर कॉन्फ्रेंस हुई है खत्मे नबुव्वत, मुफ्ती मुहम्मद इकबाल चिश्ती कैदे अहले सुन्नत साडी जमात अहले सुन्नत दे अमीर ने पंजाब दे, उन्हां मैनूं हुक्म दिता सी, वो सारे फिर आलमा तकरीरां कीतियां, वड्डे वड्डे सन, मैनूं भी उन्हां सद्दिया सी भी ताकि बंदे शादे जुड़ जाण। मैं बंदे नूं जानना मैनूं क्यों सद्ददे ने, बंदे जुड़ जाण। वो मैनूं फिर आखिर च लगे कहण जी हुण बिला तखीर हुण शेर तकरीर करेगा। वो फिर गल्लां भी सारियां मुक गईयां सन, पहले जिहड़ियां सारियां बयान कर दित्तियां मोटियां मोटियां, ते मेरा आखिरी टाइम सी। मैं कहा भी मैं तो इक्को ही करनी है, लखां नहीं करनियां है 10। मैं कहा साढ़े शहर दुनियापुर च मैं खलोता सा, चौक उत्ते बैठा सा शहर दे अपने, ये मैं कहा ट्रैफिक पुलिस वाले दोस्तां ने एक ट्रक का चलान कट दिता, पठाणा का ट्रक सी, ना सी उहदा जुम्मे खां। ये पठाणा दे बड़े अजीब नाम ने, जिहड़ा समंदर कोल जम्मिया समुंदर खां, जिहड़ा मुल्तान जम पिया तो मुल्तान खां, लाहौर जम पिया तो लाहौर खां। वो साढ़े शहर च चाह पिया पेशावर खां है। मैं कहा वो वजह आखिर मैं पेशावर में पैदा हुआ था। ये मतलब जिथे जम पे ने इन्हों कोई किताब नहीं वेखनी पैंदी नवां वाली, ते ना किसी पीर नाल राबता करना पैंदा है। जिथे जम पिया ये समुंदर खां ते डिग्गी खां ते खाले खां ते पठाणे खां, शुक्र है कोई गन्निया च नहीं जमदा, गन्ने खां भी होवे। सुन रहे हो? वो चलान कर दिता ट्रैफिक पुलिस वाले दोस्तों ने, क्योंकि उन्होंने ड्यूटी अफीसर खलोते सन, गलती ते चलान हुंदा ना, एवें ते नहीं ना हुंदा। उन्हें चलान कर दिता। ठहर के भाई ठहर के बाबा जी जरा मेरे नहीं कर, ठहर के। ये बाबा अगले साल नहीं हो बचना है, वेख लो जी, ये बाबे दे खत्म ते मैं जरूर आना है। कोई वडेरा बंदा बैठा होवे वारस मैनू सदियो भाई, मेरे अल वेखो भाई। मैं उन्होंने को पूछया, मैं चलान क्यों किया जी? मेरे अल वेखना, मैं पूछया कि चलान, थोड़ी जी आवाज़ दे दोस्त, मेरा दोस्त थोड़ी जी यदि जान पा, चलान मैं कहा क्यों किया जे? उन्हें आखिया डोगर साहब तुसीं छड्डो, सारे शहर के मौलवी हो, तुहाडी वजह नाल साडे शहर का पंजाब च ना है, तुहाडा एहतराम करने आ, ये गल्लां च फिर टंगा नहीं अड़ाई दियां, तुसीं पिछे हो जाओ। मैं कहा जी मैं उंज पुछया भी क्यों फरमाया जे चलान? ये परदेसी आदमी है, कागज़ सही नहीं सन? उन्हें आखिया जी पूरे ने। मैं आखिया शनाख्ती कार्ड कोई नहीं? उन्हें आखिया जी है। मैं आखिया रोड जेड़े रोड ते ट्रक पे जाता है, रोड वाली पर्ची कोई नहीं? उन्हें आखिया जी है। तो मैं जुर्म केड़ा कर बैठा? उन्हें आखिया इक्को ही जुर्म है, रात का टाइम है तो ट्रक की एक बत्ती कोई नहीं। जेड़ा ना आखे अल्लाह करे इंज जरूर होवे, मेरी अखां देखो, ट्रक दी एक बत्ती कोई नहीं। ये मैं उदन हिसाब लाया, उदन लाया हिसाब भी जेड़े ट्रक की बत्ती ना होवे उन्होंने ट्रैफिक पुलिस नहीं चलन दिंदी रोड ते, ते जेड़े नबी दी अख दी बत्ती ना होवे नबुव्वत दी सड़क ते किवें चल पवेगा? ये साइयां फिर 40 साल तो बाद ऐलान फरमाया। आदम अलैहिस्सलाम तो लैके ईसा अलैहिस्सलाम तक बंदे जेड़े बोलदे ने भी इन्हां नूं जरा तवज्जो नाल चुप कराओ, इन्हां दी मिन्नत करो भी यार अल्लाह रसूल दा नाम जे जरा चुप करो। और ठीक है जी, बस ठीक हो गया, ठीक हो गया। कोई समझ होएगी तो चले जाएंगे, कोई अकल होएगी तो चले जाएंगे, तो जे नहीं होएगी फिर कुल्फियां वाली गल है, वो रेहड़ी ते भी लिखिया होंदा है अकल नहीं तो मौजों ही मौजों। जनाब आदम तो लैके जनाब ईसा अलैहिस्सलाम तक अल्लाह दे जितने नबी कायनात विच तशरीफ लैके आए ने,
ਸਾਡਾ ਉਹ ਨਬੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਆਮਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਰ ਨਬੀ ਨੇ ਉਮਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਏ ਹਾਏ। जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे कोलों बाद एक नबी तशरीफ लैके आने वाला है। जनाब आदम तो लैके जनाब ईसा अलैहिस्सलाम तक सारियां फरमाया आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दी बशारत कुरान दे विच महफूज है। उन्हां फरमाया मेरे कोलों बाद एक नबी आने वाला है जिहदा ज़मीनां उत्ते नाम मुहम्मद होवेगा, आसमानां उत्ते नाम अहमद होवेगा। आओ जरा इस गल दी थोड़ी जी वजाहत करिए कि की जरूरत पै गई सी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नूं बशारत देण दी। असल गल ए वे जनाब ईसा अलैहिस्सलाम बैठे सन, आप दे मनन वाले बैठे सन। एक मनन वाला कहन लग्या ऐ नबी अल्लाह, ऐ ईसा अलैहिस्सलाम मेरा दिल मंदा है। आपने फरमाया की मंदा है तेरा दिल? उस आख्या जी मेरा दिल मंदा है तुहाडे उत्ते मोजज़ियां दी हद मुक गई है, शानां दी हद मुक गई है, मरतबियां दी हद मुक गई है, फजीलतां दी हद मुक गई है, नबुव्वत दी हद मुक गई है। जदों लफ्ज़ नबुव्वत आया तो जनाब ईसा अलैहिस्सलाम फरमाया ओ मेरे मनन वाले आओ, मैं तेरे ज़हन दा मुगालता कर दियां, हद मेरे उत्ते नहीं मुक्की। मैं तो अल्लाह दा नबी हाँ ईसा अलैहिस्सलाम, पर मेरे कोलों बाद एक आउण वाला है जिहदा मैं मुक्तदी हाँ, वो मेरा भी इमाम होवेगा। मेरे ते हद नहीं मुक्की, मैं तो बाद एक आउण वाला जेड़ा मेरा इमाम होवेगा। अच्छा मैं गल नूं एक होर अंदाज च आखां, ऐलान करन वाले नूं की आंदे ने? नकीबे महफिल, सटे सैकटरी। अच्छा कोई भी बाइज्जत नकीब किसी का ऐलान करता, जिवें मैं आया तो भाई होरां फरमाया भी मुलाज़म हुसैन तकरीर करेगा, ऐलान फरमाया ने। ऐलान करने वाला बंदा जिन्ना पढ़िया लिखिया होवे वो किसी का ऐलान करे तो बंदे हिसाब ला लेंदे ने भी यार आने वाला बंदा किड्डा डाढा होवेगा जिहदा एडे वड्डे बंदे ऐलान कीता है। मेरा कदी मुंडा कोई तकरीर करन लग पिया वो तुहाडे पिंड आवे ते आवे, मेरे अब्बे दी भी तौबा बई। एडियां सादियां गल्लां बैठे न वेखी जांदे न भी अजे भी डोगर डिगिया ही नहीं यार। और सुभान अल्लाह आखो दुश्मनों मिल के आखो जरा भाई ऐलान करने वाला बंदा जिड्डा वड्डा होवे। मैं तकरीर कीती है, ऐलान पाई और फरमाया काम ठीक है, मगर इत्थे अगर अल्लामा खादम रिजवी साहब दा खिताब हुंदा ते बंदे मैनू आखदे भी डोगरा तो पिछे हट जा, शाह होरी आप ऐलान फरमाउणगे ताकि बंदा बहुत वड्डा है। इत्थे जलाली साहब का खिताब होवे तो बंदे अगले पिछे आज डोगर ऐलान शाह साहब करनगे बंदा वड्डा है। इत्थे तहरुल कादरी साहब का खिताब होवे तो फरमाणगे पिछे हट बई पीर होरी ऐलान करन बंदा वड्डा है। इत्थे मुफ्ती मोहम्मद इकबाल चिश्ती का खिताब हो बंदे पिछे हट ऐलान वो करनगे बंदा वड्डा है। मालूम होया जिड्डा वड्डा बंदा होवे ऐलान करने वाला ओडा ही मोहतबर होना चाहिए, ओडा ही पढ़िया लिखिया होना चाहिए। सीने 6 वजे तो बोलनी ना वजे तो मेरी नाराजगी कोई नहीं। एक घर जाके सोची कि जिस नबी दी आमद का ऐलान आदम तो लैके ठहर के सुनिया करो ईसा अलैहिस्सलाम तक अल्लाह दे सारे नबियां फरमाया है, हिसाब ते ला के हुसैन दे नाने दी शान कितनी है। एक ऐलान किया बाबा जी ईसा अलैहिस्सलाम इत्थे, एक ऐलान किया ने मस्जिद अक्सा विच। ओ मैं मस्जिद अक्सा वाला तुहानू ऐलान सुना ना लवां। ये मस्जिद अक्सा पता कदों होया? मिराज वाली रात जदों साडे नबी दी सवारी मस्जिद अक्सा विच गई है, अल्लाह दा हुक्म आया सवारी पहुंचण तो पहले पहले, सवारी पहुंचण तक नहीं, सवारी पहुंचण तो बाद नहीं, पहले पहले मेरे सारे नबी मस्जिद अक्सा विच इकट्ठे हो जाओ। शान किहदा ज्यादा है? साडे नबी दा। लेकिन मस्जिद अक्सा विच गए सारे नबियां तो बाद विच मालूम होया जिथे नबी जाते हैं साडा नबी बाद विच जाता है, इदों बाद फिर कोई नहीं आता। हायो मेरा रब्बा मैं की करा किनू सुनावा दर्द। और जिथे भी नबी इकट्ठे होंदे ने साडा नबी बाद विच जाता है, फिर ये तो बाद कोई नहीं आता। हजे भी तेनू समझ नहीं आई? अच्छा जदों मेरा गया ना ये इंज हजूर मस्जिद अक्सा च गए ते जबरील ने इंज करके बूहा बंद कर दिता। किसे पूछा जबरील दरवाजा बंद क्यों किया? उस आख्या दरवाजा खोलिया जाता जे बंदा पिछों कोई आना होवे, जदों पिछे कोई आना नहीं तो पिछे गुंजाइश नहीं, बूहा खुला रखने का फायदा केड़ा है?
پچھوں آنا بھی کسے نہیں تے پیچھے گنجائش بھی کسے دی نہیں. میں دروازہ بند کر کے پیا دسنا ختم نبوت دا تاج اللہ نے محمد دے سر تے رکھ دیتا ہے. مسجد میں سارے نبی آ گئے جدو امام الانبیاء آ گئے ہن دروازے بند کر دیتے ہیں پیچھے کسے آنا ہی کوئی نہیں. اے رب دا آخری نبی ہے جڑا تشریف لے کے آ گیا. اینی شان دیتی اللہ ساڈے نبی نو, اینی شان دیتی ہے. اوے اللہ کسے نو سواد دے تے دے وچ میں بڑی گل کر گیا پھر کرنا لو جو سواد لے سکتے ہو. اینی شان دیتی اللہ نے. بولو آکھو ساڈے, آویکھو نا مزہ لو, ساڈے نبی نو. ہائے 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 ساڈے نبی, اے ساڈا خطیب ہے, آ ساڈا نمبردار ہے, آ ساڈا پیر ہے. اینی شان دیتی اللہ ساڈے نبی نو. ایک دن تے حد مکا دیتی سو. جبریل نو آندا جا تے میرے سونے نو سلام دے تے نال آخ کہ اللہ پیا فرماوندا ہے میں تینو اینا دیاں گا, اینا دیاں گا, اینا دیاں گا, والا سوفا یعطی کا, اینا دیاں گا سونیا تو راضی ہو جائے گا. پاکستان کوئی مولوی لاو جڑا 2.5 منٹاں دا وقفہ پاوے تے بندے نہ اٹھن. واہ جی واہ, ڈوگرا جوندا رہے تے اے گل بھی سوچدا رہے اے حسین دے نانے دی مہربانی ہے, ورنہ میرے جہا بندہ تے امرود ویچے تے کوئی نہ لبے. اللہ دا میں اینا دیاں گا تو راضی ہو جائیں گا. جدو آیت نازل ہوئی ہے نا تے میرے نبی آکھیا یا اللہ میں ادو تک راضی نہیں ہوواں گا. اللہ دا میں اینا دیاں گا تو راضی ہو جائیں گا. نبی آندا میں ادو تک راضی نہیں ہوواں گا. اللہ آندا سونیا کدوں تک؟ فرمایا جدوں تک. اگر جدوں تک کدوں تک؟ فرمایا بس ادوں تک. میں دی ایک دلیل دینا تے پھر ایک گل سنانا, ایک گل پھر میں سجدہ دی شان دی سنانی ہے. مکانے اپا کم, لیکن پہلے ایک دلیل سنو. حضرت یوسف علیہ السلام جدو مصر دے قید خانے وچ سن تے عزیز مصر خواب ویکھیا بھی 7 کمزور گاواں تکڑیاں نو کھاندیاں نو. نے خواب دی تعبیر پوچھی. ایک سیانے بندے مات دیتی بھی تیرے مصر دے قید خانے چ بندہ ایک رہندا ہے, او خواب دی تعبیر دسے تے گل سچی ہوے گی, ورنہ جیڑا بھی دسے گا تیر تکا ہوے گا. عزیز مصر اندر آ گیا, خواب پوچھیا, سائیاں جواب دیتا بھئی یہ تعبیر ہے وے 7 سال بہار دے ہون گے, غلہ عام ہوے گا, اگلے 7 سال خشک سالی دے ہون گے, تے تدبیر ہے وے غلہ صاحب کے رکھی اوکے ٹائم کم آئے گا. عزیز مصر نے پگ لا کے پیراں چ رکھی, ہاتھ بن کے آندا مینوں معافی دے اس غلطی دی جیڑی میں کر کے تینوں جیلے بھیجے ہے, تے میری جیل وچوں قدم بھی باہر رکھ تاکہ تینوں میں عزیز مصر مننا, تو ہمیں بادشاہ, میں تیرا غلام بن کے زندگی گزاراں. یوسف علیہ السلام آندے میں تیرے جیل خانے وچوں قدم باہر نہیں رکھاں گا. کہن لگیا کدوں تک؟ فرمایا ادوں تک. کہندا جی ادوں تک کدوں تک؟ فرمایا جدوں تک. آندا جی جدوں تک کدوں تک؟ فرمایا جدوں تک ہر او بندہ جیڑا میرے نال تیری جیل وچ قیدی سی, بھویں او گناہگار سی, بھویں او نیک سی, بھویں او شریف سی, بھویں او بدماش سی, بھویں او چنگا سی, بھویں او پیڑا سی, رہیا میرے نال ہے, پیار میرے نال کردا رہیا ہے, ویندا مینوں رہیا ہے. کلا چھٹ جاواں او بندے پھس جان, اے لجپالی نہیں. جب تک او نہیں نہ چھڈیں گا میں قدم باہر نہیں رکھاں گا. امام غزالی آندن قیامت والے دن بھی بالکل انج ہی ہوے گا. وہ آندن قیامت والے دن بھی انج ہوے گا جدو اللہ کہے گا سونیا میں تینوں اینا دیاں گا تو راضی ہو جائیں گا. میرا نبی آندا میں ادوں تک راضی نہیں ہوواں گا جدوں تک میرا ہر او غلام جی دے دل وچ سوتر برابر میری محبت ہے انہوں جنتی نہیں بڑھا چھڑیں گا, میں راضی نہیں ہوواں گا. اللہ آندہ راضی کراں گا. نبی آندہ جب تک امت نہ بخشی گئی میں راضی ہوواں گا نہیں. بس 2 پیار آلیاں دے بیچ کم, تیرا بھی حشر نو بن جانا ہے, انشاءاللہ میرا بھی حشر نو بن جانا ہے.
इजाजत दिओ तो फिक्र है कि मैं छोड़ जा होर भी कहना इत्थे ये गल किसी नूं दसनी हाँ जी हुण पिया दसना नहीं ये सुनियो मिराज वाली रात बोलो जदों साडा नबी उत्थे गया ना मैनू कलमे दी कसमें नबी दी मिलाद दी कसमें जिन्हें कलमा नबी दा पढ़िया शर्त वे ओदा अकीदा ठीक होवे ओ बंदा जन्नत विच जाएगा। ये साडे नबी दी मिराज वाली रात अल्लाह नाल गल हो गई है। बाबा बोलिया नहीं तू नहीं बोलिया बोल तू तेरी तो तैयारी हो गई है बोल अल्लाह दे बंदे तैयारी है किहड़े वेले नंबर लग जाए सुभान अल्लाह खुद सारे माशाअल्लाह। मैं फिर बयान भाई कयामत वाले दिन बंदा जन्नत में जाएगा कलमा पढ़ने वाला नबी नाल प्यार करता होवे। ये साडे नबी दी तू जा यार तेरे पिंड दे बंदे ने मिन्नत करके ही है क्यों तू तंग कर देन किसी वड्डे बंदे नूं कह पागल जे बंदे ने जाके उधर जा इत्थे करना चुप कर जाओ बीवी नहीं मनदी इंज हाँ चुप कर जाओ है इंज कोई मनदा है मेरी घर दी नहीं मनदी मैं आखा चुप कर जाओ उत्थे जा इन्हां दी पूछ ते हथ रख की ने इन्हां नूं की रौला है मिन्नतां कर करके थक गया ते हुण इंज ते आखा ना मैं ना मिराज वाली रात मेरा नबी नाम करना ते गया अल्लाह ने उम्मत नाल वास्ते जिहड़ी गल कीती है आखिया उदों तक मैं राजी नहीं होवांगा जब तक हर वो गुनाहगार उम्मती जन्नत विच नहीं जाएगा जिहदे दिल विच सूत्र बराबर मेरा प्यार होवेगा। हाय हाय अल्लाह दा सोहणिया मैं इन्ना देंगा तू राजी हो जाएगा। आदम अलैहिस्सलाम तो लैके हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक अल्लाह दे सारे जलील उल कदर पैगंबर इरशाद फरमाउंदे ने ऐ अल्लाह असी इस वास्ते सारे कम पे करने तू राजी हो जा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आंदे ने तू राजी हो जा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आंदे ने तू राजी हो जा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आंदे ने तू राजी हो जा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम आंदे ने तू राजी हो जा। जनाबे यकूब अलैहिस्सलाम फरमाउंदे ने तू राजी हो जा। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मच्छी दे पेट विच आंदे ने तू राजी हो जा। अल्लाह दे सारे जलील उल कदर पैगंबर फरमाउंदे ने या अल्लाह तू राजी हो जा। आज जितने बाइज्जत दोस्त मेरिया नज़रां दे सामने बैठे हो क्यों बैठे हो साडा भी यही इरादा ते ख्वाहिश है कि या अल्लाह तू राजी हो जा। जेड़े बंदे मेरे सामने बैठे हो अपने घर बार छोड़ के आए हो आका दा जिक्र सुनने वास्ते आका दी सीरत ते सूरत ते मिलाद दा तज़किरा सुनने वास्ते अकीदा साडा भी ये वे कि अल्लाह तू राजी हो जा। 1400 साल बाद अगर सैयद फकीर साडे सामने आवे ओदे हत्थां नूं बोसा दे के इकरार करने या अल्लाह तू राजी हो जा। असी सारे चाहने कि अल्लाह तू राजी हो जा लेकिन खल्ला के कायनात फरमाउंदा है कि ऐ मेरा महबूब मैं रब हो के ऐलान पिया करना इतनी मुहब्बत फरमाउना तेरे नाल मैं कायनात दा जर्रा जरा तेरी वजह नाल बनाया है तेरी खातर बनाया है। मैं ऐलान करना वाला सौफा युती का रब्बो का फतरदा ऐ मेरा महबूब मैं इन्ना देंगा तू राजी हो जाएगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाउंदे ने मैं उदों तक राजी नहीं होवांगा। अल्लाह फरमाउंदा सोहणिया कदों तक फरमाया जदों तक मेरा हर ओ गुनाहगार उम्मती जिहदे दिल दे अंदर राई दे दाने जिन्नी मेरी मुहब्बत है सूत्र बराबर मेरा प्यार है जिहदा अकीदा दुरुस्त होवेगा जदों तक जन्नत विच अपने नाल लैके नहीं जावांगा हौजे कौसर दा पानी पिला नहीं लवांगा मैं राजी नहीं होवांगा। मुसलमानों इहदे उत्ते साडा ईमान ते अकीदा है ये जिहड़ी जन्नत मिलनी है साडे अमलां दी वजह नाल नहीं इमामुल अंबिया दी शफाअत दी बरकत दे नाल मेरे आका अलैहिस्सलाम दियां मेहरबानियां नाल जेड़े बंदे नूं क़यामत वाले दिन मेरे नबी आख छड्डिया या अल्लाह मेरा उम्मती है। अल्लाह फरमाउंदा है सोहणिया जिन्हों उम्मती फरमांदा जाएगा मैं अपनी रहमत नाल उहनूं जन्नत दा हकदार बनांदा जावांगा। आओ मेरे आका अलैहिस्सलाम दे गुलामों आका दी खत्मे नबुव्वत नाल प्यार करने वालों मेरे आका अलैहिस्सलाम नाल मुहब्बतां रखने वालों ये अकीदे भी उदों दुरुस्त हुंदे ने जदों सरकार नाल प्यार हो जाए क्योंकि जिहदे नाल प्यार हो जाए उहदे नाल प्यार करने वाले सारे प्यारे हुंदे ने। जदों प्यार हो जाए तो फिर उहदे बालां नाल भी प्यार हुंदा है उहदे रिश्तेदारां नाल भी प्यार हुंदा है। असीं नबी नूं मनने आ फिर नबी दे और दोस्ता सारे तलक वालियां नूं मनने आ जनाबे सिद्दीक पाक नूं मनने
ਮੰਨਨੇ ਆ क्योंकि मेरे नबी दा गुलाम है हज़रत फरूक आज़म नूं मनने आ मेरे नबी दा गुलाम है हज़रत उस्मान गनी नूं मनने आ मेरे आका दा गुलाम है मौला मुर्तज़ा ते जाना कुर्बान करने आ मेरी सरकार दा गुलाम है मौला हसन नाल प्यार करने आ पुत्र मेरे रसूल दा है मौला हुसैन नाल प्यार करने आ मेरे मुस्तफा दी औलाद है 1400 साल बाद सोहना सैयद साडे मजमे विच आ जाए असी अपने आप कोलों ऊंचा बिठा के उन्हां दे हत्थां ते बोसा दे के इकरार करने आ कि खून फातिमा तो ज़हरा दा असी ते इमामुल अंबिया नाल भी प्यार करने आ मेरे आका अलैहिस्सलाम दे सारे घर वालियां नाल प्यार करने आ क्योंकि निस्बतां नाल प्यार है साडा अकीदा ते ईमान है कि नमाज रोज़ा हज ज़कात ज़रूरी है फर्ज है जदों कलमा रसूल दा पढ़ लिया लेकिन बेड़ा पार ओदा होवेगा जिन्हों नबी अपना गुलाम क़यामत वाले दिन फरमा छड़ेगा। बड़ी मेहरबानी सोना सुनिया जे ते एक वंड दी गल होर सुनाना चाहना जरा याद रखियो पैगाम है अजान है अल्लाह करे तुहाडे तक पहुंच जाए। अल्लाह दी कायनात विच 4 हस्तियां ऐसियां हैं किनियां उची फरमाओ या अल्लाह साडे गुनाह माफ हो जान जेड़े बंदे उची बोलते हैं ते उन्हां दे माँ प्यो दे भी गुनाह माफ हो जान जेड़े बंदे उची पर बोलते हैं। 4 हस्तियां अल्लाह दी कायनात विच ऐसियां हैं 4 हस्तियां बड़ी वंड दी गल जे बड़ा सुनिया जे बहुत इज्जत दी है तुहाडी मेहरबानी। अल्लाह दी कायनात विच 4 हस्तियां ऐसियां हैं एक बारी फिर अपने ईमान दी ताकत नाल लफ्ज़ पुछावां अल्लाह दी कायनात दे विच 4 हस्तियां ऐसियां हैं जिन्हां दे मुंह विच मेरे नबी ने अपनी जुबान रखी है। बहुत शुक्रिया जी बहुत ज्यादा मेहरबानी है। वंड एक बारी सुन लो एक बारी मैं फिर एक लफ्ज लग्या कहन वंड बाद च करांगे ये लफ्ज एक बारी फिर कह दें। मेरे दोस्तों सरकार दे गुलामों हजूर दे आशिकों अल्लाह दी कायनात विच 4 हस्तियां ऐसियां हैं जिन्हां दे मुंह विच मेरे नबी अपनी जुबान रखी है। हस्तियां मैं 4 ही पढ़ना है तो 4 का नाम ही लैना है लेकिन पहले एक गल दी वंड तुहाडे कोलों कराना चाहना तुसीं सारे इज्जत वाले बंदे जरा वंड कर दईओ शै चंगी होवे ओदे रखण वास्ते भांडा ते बर्तन भी चंगा हुंदा है ना। किड्डे सोहणे मूँह होणगे जिन्हां दे विच मेरे मुस्तफा दी जुबान आई हो। ये पीरां तो इजाजत लैके ते इन्हां दे घर दी गल पिया सुणाना ये जुमे उत्ते अपने घर दी आप शान बयान करदे ने ते मैं इन्हां दा नौकर हां मैं इन्हां दे बाबे नाने दी इन्हां दी मौजूदगी विच तारीफ पिया करना। अल्लाह दी कायनात विच 4 हस्तियां ऐसियां जिन्हां दे मुंह विच मेरे नबी ने अपनी जुबान रखी है। पहली हस्ती जिहदे मुंह च मेरे नबी दी जुबान है ओनू आंदे ने पाक अली। एक बारी फिर आखो पाक उची आखो खुल के पाक मोमन ते मुनाफिक दी पछाण है जरा गूंजा पाओ पाक। अच्छा 13 रजब नूं जदों हज़रत अली दी काबे विच विलादत हुई है ना काबे दे विच आए न 13 रजब नूं फरमाया जाता है कि हज़रत अली जिहड़े काबे विच आए ना ये रवायत नहीं पढ़नी चाहिए। काबा तो फिर अल्लाह का घर होया तो कोई जच्चा बच्चा हस्पताल तो नहीं सी तुसीं आने भी अली आए न। मैं एहतरामन पूछना चाहना भी अली चलो काबे च नहीं आए 360 बुत काबे च रहे न 360 बुत काबे च आन बर्दाश्त करदा है अली बर्दाश्त नहीं होंदा। ये तो मैं ढेर सारा कुछ कह सकना लेकिन मौजू नहीं। अली दी विलादत हुई मेरे नबी ने अपनी जुबान अली दे मुंह च रखी बतौरे गुड़ती या जिवें गुड़ती दिती जाती है ते अली ने चूसना शुरू कर दिता। ये पहला मुंह है जेड़े मुंह विच मेरे नबी दी जुबान है। इनू मैं एक बारी तब्दील लग्या करन एवें एक बंदा समझे तो मैं राजी हाँ। मेरे नबी ने 3 दिहाड़े अली दे सन 3 दिहाड़ियां दा अली सी। मेरे नबी ने अली नू अपनी जुबान दिती फरमाया मैं तेनू जुबान पिया दिना धी मेरी होवेगी बीवी तेरी होवेगी।
دوسرا منہ جناب فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا جنتی وارث بی بی تمام سادات دی دادی ਬੀਬੀ ਦਾ ਨਾਂ ਆਵੇ ਤੇ ਗਰਦਨ ਅੱਜ ਇੰਜ ਝੁਕਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਦਤ ਪੱਕ ਜਾਏ। ਅਸ਼ਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਝੁਕਾਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਆਦਤ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਰੱਖੀ ਏ, ਮੌਲਾ ਹਸਨ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਰੱਖੀ ਏ, ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਰੱਖੀ ਏ। ਯਾ ਰਸੂਲल्लाह ਇਹ ਹਸਤੀਆਂ ਚਾਰ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹਸਤੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਬਣ ਗਏ ਪੰਜ। ਯਾ ਰਸੂਲल्लाह ਇਹ ਚੌਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ ਏ? ਸਾਈਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਾਰਫਤ ਕਰ ਜਾ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇੱਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਵਸੀਅਤ ਪਿਆ ਕਰਨਾ, ਦੋ ਚਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਸੈਯਦ ਨੂੰ ਮੈਲੀ ਅੱਖ ਨਾ ਵੇਖੀਓ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਬਚਣੀ। ਐਵੇਂ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਫੂਫਾ ਤੇ ਠਾਟ ਪਾਟ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਹਟ, ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਰਸੂਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਹਯਾ ਕਰ। ਔਲਾਦ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਏ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਪਿਆਰੀ ਏ। ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਪਿਆਰੀ ਏ ਤੇ ਜ਼ਹਰਾ ਪਾਕ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੜੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਤੈਨੂੰ ਔਲਾਦ ਪਿਆਰੀ ਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਲੀ ਉਲ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਸਲ ਪਿਆਰੀ ਏ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤਵਾਜ਼ਨ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ। ਆ ਮੇਰੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜਨ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਭਰਾ ਵਾਂ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਏ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸੈਯਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਏ ਇੰਜ ਗਰਦਨ ਝੁਕਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੁਨੇਦ ਬਗਦਾਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੀ ਤੇ ਸੈਯਦ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੇ ਧੀਆਂ ਜਵਾਨ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੈਯਦ ਦਾ ਮੰਗਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਡਿੱਗ ਪਵੇਂ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੁਨੇਦ ਨੇ ਗਰਦਨ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਲਾ ਆਂਦਾ ਜੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟਹਿ ਗਏ ਆ, ਜੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਲੀਆਂ ਦਾ ਵਲੀ ਨਾ ਬਣਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਰੱਬ ਕੌਣ ਆਖੇਗਾ। ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਮਰਤਬਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਯਦ ਦੇ ਇhtਰਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਦੂਜੀ ਇਹ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਮੇਰੀ ਵੀ, ਥੋੜੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮੁੱਕ ਜਾਏ। ਸਾਡਾ ਅਕੀਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਖਾਮੀ ਏ, ਉਹ ਅਗਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਉਹ ਖਾਮੀ ਏ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਗਫਲਤ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏ, ਉਹ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਏ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਹज्जुद ਕਜ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਆ ਜਾਏ। ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਬੜੇ, ਭੈੜੇ ਤੋਂ ਭੈੜੇ ਬੰਦੇ ਬੜੇ, ਦੁਨੀਆ ਭਰੀ ਪਈ ਏ। ਅੱਛੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੋਂ ਅੱਛੇ ਬੜੇ, ਭੈੜੇ ਬੜੇ, ਇਖਲਾਕ ਵਾਲੇ ਬੜੇ, ਬਦ ਇਖਲਾਕ ਬੜੇ। ਅੱਛੇ ਬਹੁਤ, ਭੈੜੇ ਬਹੁਤ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਚੱਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਿਆਣਾ ਤੇ ਦਨਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਤੇ ਅਸ਼ਰ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰੇ। ਸੁਹਾਬਾ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਯਾ ਹਜ਼ਰਤ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਤ 'ਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਈਆਂ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹਦਾ ਇਖਲਾਕ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਯਾ ਰਸੂਲल्लाह ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਤ ਵਿੱਚ ਦਨਾ ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਹਸ਼ਰ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਦਾਦਾ, ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਪਰਦਾਦਾ, ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਨਾਨਾ? ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਨਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਲਾਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਅਸਾਂ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਾਲਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ, ਉਹ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਨ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਮਾਲਕ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਿਰਫ ਤਖਤੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਲੇਟਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ ਲੇਟਿਆ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਬਹਿਲੋਲ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਬਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬਹਿਲੋਲ ਕਬਰਸਤਾਨ ਕਿਉਂ ਬਹਿਨਾ ਹੈ? ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦੋ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਪਹਿਲੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਮੈਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹਿਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬੈਠਾ ਰਵਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚਲਿਆ ਜਾਵਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਵਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਟੁਰਿਆ ਜਾਵਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹਿਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਬਰਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ? ਉਹ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਵੋ। ਪਰ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਅਗੇ ਜਿੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਢੇਰ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਸਮਝਣਾ ਉੱਥੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਈ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ?